Hare Krishna Mataji and Prabhuji, Standvat Pranam. Welcome to morning Japa session. So, Mangalacharan Chesi will start our class. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। Hare हरे Krishna कृष्ण Mataji, माताजी दंड प्रणाम। Standvat Pranam, Hare Krishna. Yes. ఇవాళ నేను వేరే ఇంటర్నెట్కి కనెక్ట్ అయ్యాను. నిన్న కొంచెం బాగా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది కదా, మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో మీకు ఏమన్నా వీడియో కానీ ఆడియో కానీ స్ట్రక్ అవుతూ అలా వస్తుంటే ఒక్కసారి నాకు చెప్పండి, ఓకేనా? ఓకే మాతాజీ। Thank you. ఓకే మాతాజీ। ఓకే మాతాజీ। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरिनाम प्रभु की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నిన్న హరే క్లాస్ లో ఏం కృష్ణ డిస్కస్ మాతాజీ. చేసాం, ఎవరైనా చెప్తారా? మాతాజీ చెప్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. మాతాజీ 17-18 శ్లోకాలు అయిన మాతాజీ. ఉమ్, 17 శ్లోకం అంటే బ్రహ్మదేవుని యొక్క లైఫ్ స్పాన్ గురించి చెప్పారు మాతాజీ. ఉమ్, అంటే 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అవుతుంది. ఉమ్, ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 1000 అయితే బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు, అంతే సమయము రాత్రి అవుతుంది. ఉమ్, అలాగా ఆ, ఆయన ఇది ఈ ఆయన ఒక 100 సంవత్సరాల లైఫ్ స్పాన్ ఇలాగ ఉంటుంది మాతాజీ. ఉమ్, అది correct. 17వది. ఉమ్, 18వది ఏమవుతుందంటే ఆ బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయంలో జీవులందరూ వ్యక్తమవుతారు, రాత్రి సమయంలో జీవులందరూ అవ్యక్తం అవుతారు అన్నటువంటిది చెప్పారు మాతాజీ. అంతవరకు. కరెక్ట్. ఇంకెవరైనా ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? ఉషా మాతాజీ, పావని మాతాజీ. హరే ఎన్ని కృష్ణ జన్మలు మాతాజీ. దండత్. మనకి భక్తి సరే సరే ఉషా మాతాజీ చెప్పండి. ఉషా మాతాజీ చెప్పండి. ఎన్ని పావని జన్మలు మాతాజీ అయితే మనకి భక్తి భేదం వచ్చింది, దాన్ని మనము చెట్టుగా మార్చాలి అని రాసుకున్నాం మాతాజీ. హరి బోల్. వెరీ నైస్. పావని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కాల పరిమితి తెలుసుకోవడానికి కలియుగం యొక్క డ్యూరేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా అన్ని కాలాల డ్యూరేషన్ కూడా తెలుస్తుంది. ఎస్. 4,32,000 సంవత్సరాలు, తర్వాత డబల్, తర్వాత త్రిబుల్, తర్వాత 4 టైమ్స్ చేస్తే మనకి డ్యూరేషన్ తెలుస్తుంది. అప్పుడు దివ్యయుగం యొక్క క్యాలిక్యులేషన్ చేయకపోయినా ఇలా ఉంటుంది అని అంచనా వేయగలుగుతాం, అంతే తప్ప కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ తెలుసుకోలేము. ఇప్పుడు ఉషా మాతాజీ చెప్పినట్టు ఎన్నో జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి భగవత్ సేవ చేసుకునేడానికి ఉపయోగపడే దేహాన్ని మనకి ఇచ్చారు. సో కరెక్ట్. ఈ దేహం ఇంకొకటి ఆశ్చర్యం కలిగించింది, ఈ సృష్టి క్రియేషన్ అనేది మనకి గర్భోదక సాయి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల నుంచి మనకి వచ్చింది అని. ఆయన గర్భోదక సాయి దృష్టిలో కాదు, సెకండ్ కారణోదక సాయి. గర్భోదక సాయి, కారణోదక సాయి స్వేద గంగాల్లోంచి పుట్టిన లోకాల్లో బ్రహ్మదేవుడు ప్రతి దాంట్లో కూడా గర్భోదక సాయి గర్భోదక అంటారు. సాయి ద్వారా మనకి బ్రహ్మ సృష్టి జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ Correct. విషయం చాలా ఆశ్చర్యచకితులను చేస్తుంది. హరే Yes, కృష్ణ. మాతాజీ. మనం ఎంతో ఎంతో ఉంది అని అనుకుంటాం కానీ క్షణికం కూడా లేదు అనేది. కరెక్ట్. హరే ఎస్, నైస్ కృష్ణ. మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. చిన్న సందేహం. ఇప్పుడు చెప్పండి. 18th చాప్టర్లో 18th శ్లోకాల్లో ఏం చెప్పారంటే బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయం ఆరంభమైనంతనే జీవులందరూ అవ్యక్త స్థితి నుండి వ్యక్తమవుతారు అంటున్నారు. అంటే మరి బ్రహ్మదేవుని పగలంటే చాలా చాలా సంవత్సరాలు ఉంటుంది కదా, మరి అవును. జీవులందరూ కూడా అవ్యక్తమై అంతే ఉంటారా ఇంకా మళ్ళీ? పగటి సమయంలో అవ్యక్తం నుండి వ్యక్తం అవుతారు అని ఉంటది. అంటే అవును, వ్యక్తం మేనిఫెస్ట్ అవుతారు. అవుతారు, వ్యక్తం అవుతారు. కరెక్ట్. వ్యక్తమైన తర్వాత వాళ్ళు ఎంతకాలం ఉంటారు మరి వాళ్ళ వాళ్ళు జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే బేసిక్ గా బ్రహ్మదేవుని పగలు వచ్చింది అనుకోండి, మనం చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి మనకి బాడీస్ అనేవి ఇవ్వబడతాయి. సో మనం మంచి కర్మ చేసుకొని హ్యూమన్ లైఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, మన లైఫ్ స్పాన్ డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. 70 80 90 ఇయర్స్ అని డిసైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. మనం మన బాడీ వదిలేసి మళ్ళీ ఈ జన్మలో చేసిన కర్మ ప్రకారం మళ్ళీ బాడీ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ ఆ జన్మ నడిచిద్ది, మళ్ళీ బాడీ తీసుకుంటాం. ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎప్పటిదాకా జరిగిద్దంటే బ్రహ్మదేవుడి రాత్రి దాకా జరిగిద్ది. రాత్రి మాత్రం ఎలాంటి శరీరాలు లేకుండా అందరం కూడా భగవంతుని యొక్క శరీరంలో, దాన్ని మహత్తత్వ అంటారు, అట్లా మహత్తత్వలో మనము అవ్యక్తమైన స్థితిలో ఉంటాము. మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుని పగలు ఎప్పుడైతే వస్తుందో మళ్ళీ మనందరం కూడా శరీరాలు తీసుకొని మన కర్మని అనుభవించడానికి, కంటిన్యూ చేయడానికి మళ్ళీ అదే జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాం. బ్రహ్మదేవుడి పగటి సమయంలో మనం జీవించడం మరణించడం రెండు జరుగుతూనే ఉంటాయి. జన్మ మృత్యు రెండు జరుగుతూనే ఉంటాయి. మన జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి మాత్రం బ్రహ్మదేవుని పగటి సమయంలో కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద డ్యూరేషన్ కదా. సో 1000 దివ్య యుగాలు కలిపే బ్రహ్మదేవుని యొక్క పగలు అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ సమయంలో మనం ఎన్నో కోటాను కోట్ల సార్లు పుట్టుంటాం, పెరుగుంటాం, చనిపోయి ఉంటాం, మళ్ళీ పుట్టుంటాం, మళ్ళీ పెరుగుంటాం. ఏ శరీరమైనా తీసుకొనియండి, ఇది జరుగుతుంది. ఓకే హరే కృష్ణ. ఎస్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇవాళ క్లాస్కి వెళ్ళిపోదాము. ఓకే, ఫైన్.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. కొంచెం హరే కృష్ణ. హరే నిన్న కృష్ణ మీరు మాతాజీ. చెప్పిన దాంట్లో మనకి మానవ జన్మ రావడం ఒక అదృష్టం. నిన్న రిపోర్ట్లో కూడా అదే రాశాను. అదే భారతదేశంలో పుట్టడం ఒక అదృష్టం అయితే, మనం మీరు చెప్పినట్టు చైతన్య ప్రభు పుట్టిన 500 సంవత్సరాలు పుట్టడం అంటే అదొక అదృష్టం. అంతేకాకుండా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో రాగలగడం ఇంకో అదృష్టం. ఇన్ని అదృష్టాలు మనం పుచ్చుకున్నందుకు భగవంతుడికి అనేకాన్ని కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మనం ఈ భక్తి దాన్ని వదలకుండా ముందరకెళ్ళడానికి ఏమేమి అవసరం అవన్నీ చేసుకోవడం అవసరం అనిపించింది. మాతాజీ నేను నాకు చెప్పింది చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. అసలు అది అంటే మనకి అందరికీ తెలుసు, మనం భారతదేశంలో పుట్టామని తెలుసు, మానవ జన్మ గొప్పతనం తెలుసు. కానీ ఇంకా ఇంత వివరించి ఇన్ని మంచి విషయాలు మనకు జరిగాయి అనేది మీరు చెప్పినప్పుడు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది మాతాజీ. నేను రిపోర్ట్ లో కూడా అదే రాస్తాను. నేను మొత్తం వెరీ నైస్ మాతాజీ. హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ మాతాజీ. చాలా చాలా దుర్లభమైంది మానవ జన్మ మాత్రం. అస్సలు అంటే జన్మ పొందడమే అదృష్టం. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఒక్కొక్క జీవరాశిలో ఎన్నో కోట్ల సార్లు తిరిగి 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 మానవ జన్మ వస్తుంది అనమాట. సో మానవ జన్మ పొందడం అనేది గొప్ప నిధి దొరికినట్లు అనమాట. సో ఆ నిధిని చక్కగా మనం ఎక్స్కవేట్ చేయాలన్నమాట. నిధి దొరికినప్పుడు నిధి దొరికింది కదా అని చెప్పి పడుకుంటే కుదరదు కదా. సో చక్కగా దాన్ని మనం తవ్వి దాన్ని మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి కదా. మానవ జన్మ కూడా అలాంటిది అనమాట. మంచిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి ఈ లైఫ్ని. అండ్ ఈ లైఫ్లో అంటే ఇంకా ఏమీ లక్ష్యాలు పెట్టుకోవద్దా భౌతికంగా అంటే దాని అర్థం అది కాదు. కానీ జీవితం యొక్క గమ్యం అది అవ్వకూడదు. సో మనకు భౌతికంగా ఉండే లక్ష్యాలు, నేను ఫ్యామిలీని చూసుకోవడానికి కెరియర్లో ముందుకెళ్ళాలి అనుకోవడం, చదువులో ముందుకెళ్ళాలనుకోవడం, ఇవేమీ వద్దు అని ఎప్పుడూ భక్తి చెప్పదు. కానీ అవే జీవితం యొక్క గమ్యంగా మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. జీవితం యొక్క గమ్యం, మానవ జన్మగా పుట్టిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితం యొక్క గమ్యం ఏంటి అంటే భగవత్ ప్రేమని పొందడం. సో అది ఎప్పుడైతే ఫిక్స్ అయ్యి మిగిలిన పనులు దానికి అనుగుణంగా చేసుకుంటూ ఉంటామో తప్పు లేదనమాట. ఓకేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండావత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. దండ ప్రణామం మాతాజీ. రాజు ప్రభుజీ మీరేమైనా షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారా ప్రభుజీ? మాతాజీ అదే నిన్న క్లాస్ లోనే ఇప్పుడు అవ్యక్తం గురించి ఇంకా కొద్దిగా అర్థం కాలేదు మాతాజీ. ఏమైనా కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు? అవ్యక్తం అవడమా? వ్యక్తం అంటే శరీరాలు ధరించి వస్తాం ప్రభుజీ. అవ్యక్తం అంటే ఆత్మస్థరంలో మనం ఏం శరీరాలు తీసుకోకుండా భగవంతుడు ఒక ప్లేస్లో మనల్ని ఉంచుతారనమాట. ఆ ప్లేస్ని మహత్తత్వ అని పిలుస్తాము. ఆ ప్లేస్లో మనం అలా జీవ స్వరూపంలో అలా ఉంటామన్నమాట. సో ఆ సమయంలో మనం ఏం యాక్టివిటీ చేయలేం. యాక్టివిటీ ఎప్పుడు చేస్తాం? ఆత్మకి శరీరం అనేది ఒకటి వచ్చి మనకి చేయగలిగే ఫెసిలిటీ ఇస్తేనే మనం కర్మ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో అవ్యక్త స్థితిలో ఏంటి అంటే మనందరం కూడా ఏవైతే ఇంతకుముందు శరీరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ పోయి ఆత్మస్థరంలో అట్లా నిలిచిపోయి ఉంటాం అనమాట. ఎప్పుడైతే మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుని పగలు వస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ మన యొక్క పాత అకౌంట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బట్టి మనకి ఇవ్వవలసిన శరీరం అనేది మనకి భగవంతుడు ఇచ్చేసి మన కర్మని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అవ్యక్తం అవడం అంటే సింపుల్ ఏం లేదు. మనకి ఇంకా శరీరాలు అనేవి ఉండవు. ఆత్మస్థరంలో నిలిచి అలా పట్టి ఉంచుతారనమాట భగవంతుడు. మళ్ళీ పగలు స్టార్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ మన యాక్టివిటీస్ని చేసుకునేలాగా చేస్తూ ఉంటారు. నిన్న ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ మేబీ ఇవాళ శ్లోకాస్లో రావచ్చేమో, జస్ట్ నేను చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే మరి చాలామంది దేవీ దేవతలు ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులుగా ఉంటారో, బ్రహ్మదేవుడు కూడా కొంతమంది బ్రహ్మలు చాలా శుద్ధ భక్తులు అనమాట. సో మరి వారి పరిస్థితి ఏంటి? వారు ఇట్లా మరి 100 ఏళ్ళు జీవించాక ప్రళయం వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాం కదా. లాస్ట్లో 100 ఏళ్ళు అయిపోయాక మహాప్రళయం వస్తుంది అనుకున్నాం. సో మహాప్రళయం అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే బ్రహ్మాండం అంతా భగవంతునిలోకి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ బ్రహ్మాండం సృష్టి జరుగుతుంది అనుకున్నాం కదా. సో అట్లా అయినప్పుడు మరి శుద్ధ భక్తుల పరిస్థితి ఏంటి అంటే, శుద్ధ భక్తులు భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఒక సేవ చేయడానికి భౌతిక ప్రపంచంలోకి వస్తారు కాబట్టి ఆ ప్రళయం అయ్యే వరకు కూడా వారు వారి కర్తవ్యాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఆ సమయంలో ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు మహత్తత్వలో ఉండకుండా, అంటే జీవస్తరంలో భగవంతుడు అవ్యక్త స్థితిలో ఉంచకుండా శుద్ధ భక్తులను ఏం చేస్తారంటే వారిని భగవద్ధామానికి తీసుకెళ్ళిపోతారనమాట. కానీ మనం మాత్రం భగవద్ధామానికి వెళ్ళలేం. మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలంటే భక్తి చేసుకుంటేనే వెళ్ళగలుగుతాం. ఈ అవ్యక్తం అవడం, వ్యక్తం అవడం, అవ్యక్తం అవడం, వ్యక్తం అవడం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ ఎప్పటి వరకు జరిగిద్ది అంటే మనం భక్తి చేసుకొని కర్మ వికర్మ అనే చక్రం నుండి బయటికి వచ్చేసి అకర్మ చేసేసుకొని భగవద్భక్తి చేసుకున్నప్పుడు మనల్ని చక్రం నుండి బయటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు అనమాట. భగవంతుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళిపోతారు. మనకి నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో వస్తుంది. జస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు కదా అని చెప్పి కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుందని చెప్పాను. అర్థమైందా ప్రభుజీ? ఒక నిమిషం.
ఇప్పుడు మనకైతే మాతాజీ అవ్యక్త చిన్న స్థితి చాలా కోట్ల సంవత్సరాలు పడుతుంది మాతాజీ, కానీ బ్రహ్మకు మాత్రం రాత్రి మాత్రమే అని అర్థం చేసుకోవాలి కదా మాతాజీ. ఆహా, 1000 దివ్య యుగాలు సమయం ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుందో ఆ సమయం బ్రహ్మదేవుని పగలు. మళ్ళీ 1000 దివ్య యుగాలు ఎంత సమయం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎన్ని ఏళ్ళు వస్తుందో ఆ సమయం బ్రహ్మదేవుని రాత్రి. అయితే బ్రహ్మదేవుని పగల్లో మనం బోలెడన్ని సార్లు జన్మలు తీసుకుంటూనే ఉంటాం. ఎందుకంటే 1000 దివ్య యుగాలు మనం ఈ శరీరంతో ఉండలేం కదా. మనకి మాక్సిమం 70, 80, 90, 100 అంత ఇయర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ సమయం అయిపోయాక మళ్ళీ మన కర్మానుసారం ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకుంటాం. మళ్ళీ అది అయిపోయాక ఇంకొక శరీరం తీసుకుంటాం. ఇదంతా బ్రహ్మదేవుని పగలు సమయం నడుస్తూ ఉంటుంది. ఒకవేళ బ్రహ్మదేవుని రాత్రి సమయం ఆరంభం అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మనం శరీరాలు తీసుకొని అనుభవించాల్సింది ఉన్నా కూడా భగవంతుడు కొంతసేపు ఆపుతారు, అవ్యక్త స్థితిలో ఉంచుతారు. మళ్ళీ బ్రహ్మదేవుడి రాత్రంతా గడిచిపోయి పగలు స్టార్ట్ అయ్యాక అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి ఇంతకు ముందు పగల్లో మనం చేసుకున్న కర్మల్ని బట్టి మనకి ఇప్పుడు శరీరం అనేది వస్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా ప్రభుజీ? అందరూ అవ్యక్తం. అంతే, రాత్రి సమయంలో అవ్యక్తం అవుతాం, పగల సమయంలో వ్యక్తం అవుతాం. అంటే మనం 1000 దివ్య సంవత్సరాలు అవ్యక్తంలో ఉన్నాం. రాత్రంతా 1000 దివ్య సంవత్సరాలు. రాత్రంతా మనం అవ్యక్తం అయిపోయి ఉంటాం. బ్రహ్మదేవుని రాత్రంతా అవ్యక్తం అయిపోయి ఉంటాం మనం. అంటే సరిగ్గా అది కూడా రావడం 1000 దివ్య సంవత్సరాలే కదా మాతాజీ. నాకు అందరూ మాట్లాడుతుంటే అర్థం కావట్లేదు. చెప్పండి, ఒకరి తర్వాత ఒకరు మాట్లాడండి. హరే కృష్ణమ్మ, నేను అన్నది రాత్రి కూడా 1000 దివ్య సంవత్సరాలు కాబట్టి అవును, మనం వ్యక్తంలో కూడా 1000 దివ్య సంవత్సరాలు ఉంటాము. వ్యక్తంలో అనేక జన్మలు పొందుతూ 1000 సంవత్సరాలు 1000 దివ్య సంవత్సరాలు ఉంటాం. అంతే, అంతే కదా. కరెక్ట్, అంతే. బ్రహ్మదేవుని పగల్లో 1000 దివ్య సంవత్సరాలు మనం అనేక జన్మలు తిరుగుతూ ఉంటాం. బ్రహ్మదేవుని రాత్రి 1000 దివ్య సంవత్సరాలు మనం ఎటువంటి జన్మ తీసుకోకుండా అవ్యక్తం అయిపోయి ఉంటాం. అంతే. మాతాజీ చిన్న డౌట్ మాతాజీ. అడగండి మాతాజీ. ఇప్పుడు కొంతమంది జీవ సమాధిని పొందుతారు కదా మాతాజీ. అంటే జీవ సమాధి అంటే జీవ సమాధి అంటే మనం ప్రాణం ఉండంగానే సమాధిలోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ ఆత్మ విడుస్తారు కదా, శరీరాన్ని విడుస్తారు మాతాజీ వాళ్ళకి ఇష్టమైనప్పుడు. మరి వాళ్ళ ఆత్మలు కూడా మళ్ళీ తీసుకుంటారా, లేకపోతే పరమాత్మ దగ్గరికి ఇదైపోతారా మాతాజీ? అది వాళ్ళు పాటించిన పద్ధతిని బట్టి ఉంటుంది. రాఘవేంద్ర స్వామి ఉన్నారు మాతాజీ మామూలు అయితే ఆయన జీవ సమాధి అని చెప్పి తనకు ఎప్పుడు కావాల్సినప్పుడు ప్రాణం ఉండంగానే సమాధి అయిపోయారు. తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయారు మనకు తెలియదు. ఈ శరీరాన్ని ఎప్పుడు వదిలి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిందో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు అటువంటి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ జన్మలు అంటూ తీసుకుంటారా, మరి లేకపోతే భగవంతుడికి చేరుకుంటారా? ఎలా మాతాజీ అది? ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీతలోనే ఉంటుంది మాతాజీ. ఏంటంటే ఎవరైతే జ్ఞాన యోగ పద్ధతిని పాటిస్తూ భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటూ ఆ మార్గంలో వారి యొక్క శరీరాన్ని వదిలిపెడతారో వారు పరిపూర్ణత చెందిన తర్వాత అందులో వారు భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మజ్యోతిలో కలిసిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అది ఒక మార్గం మాతాజీ. ఇంకొక మార్గం ఏంటి అంటే అష్టాంగ యోగా పద్ధతి. యోగాని అభ్యసించి మనకి యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అని 8 అంగాలతో కూడిన అష్టాంగ యోగా పద్ధతిని ఆచరించే వారు ఏమవుతుంది అంటే వారు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు వారి మనస్సుని పరమాత్మ పైన సంలగ్నం చేస్తారు మాతాజీ. సో అటువంటి స్థితిలో వెళ్ళిన వారు ఏంటి అంటే పరమాత్మ యొక్క రియలైజేషన్ పొందుతారు కాబట్టి వారి గతి వేరుగా ఉంటుందన్నమాట. కానీ భక్తుల స్థితిలో ఏంటి అంటే ఇదంతా పక్కన పెట్టేసి భగవంతుని సేవనే ప్రధానం కాబట్టి భగవత్ సేవనే చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మనం ఈ భక్తియుత సేవలో పరిపూర్ణత సాధించిన తర్వాత ఇంకా భౌతికమైన కల్మషాలు మనలో ఏం లేవు అన్న స్థితికి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడు మనల్ని ఆధ్యాత్మిక ధామానికి తీసుకెళ్తారు. సో మీరు చెప్పే ఈ జీవ సమాధి స్థితిలో వారు ఏ మార్గాన్ని పట్టుకొని ఉన్నారు, వారు దేనిపైన వారి చింతన మననం అనేది చేస్తూ ఉన్నారు, దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి డెస్టినేషన్ ఎటువంటి గమ్యస్థానానికి వెళ్తారో అనేది డిసైడ్ అవుతుంది మాతాజీ. మనం జనరిక్గా ఈ విధంగా శరీరం వదిలేస్తే ఇటువంటి స్థితి వస్తుంది, ఈ విధంగా వదిలేస్తే ఇటువంటి స్థితి వస్తుంది అని మనం జనరిక్గా చెప్పలేం. కానీ వాళ్ళు ఆచరించిన పద్ధతి ఏంటి, వారు చేసిన సాధన ఏంటి, వారు శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళేటప్పుడు వారి చింతనలో ఎవరున్నారు, వారి చేతనలో ఎవరున్నారు, దాన్ని బట్టి వారి నెక్స్ట్ గతి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది మాతాజీ. ఓకేనా? ఇది మనకి భగవద్గీత ప్రకారం నేను చెప్తున్నా ఆన్సర్ ఇది. ఓకేనా? మనకి అనుకున్నాం కదా 8th చాప్టర్లోనే
అవును యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజంత్యంత్యే కలేవరం తం తం ఏవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. ఎటువంటి స్మరణ అయితే పెట్టుకొని శరీరాన్ని వదిలేస్తారో అటువంటి గతికే వారు చేరుతారు అని చెప్పి. సో ఇది అందరికీ వర్తిస్తుంది, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. అంటే ఓకేనా? భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ వాళ్ళు ఉమ్. ఇదైతే భగవంతుల్లో బ్రహ్మజ్యోతిలో ఐక్యమైపోతారు. ఆ వాళ్ళకి భగవంతుని ఇంకా అనే దానికి మనకి కొన్ని 3 ఫీచర్స్ ఉంటాయి. భగవంతుని యొక్క బ్రహ్మజ్యోతితో వాళ్ళు మమేకం అవ్వాలనుకుంటున్నారా? భగవంతుని సేవ చేసి భగవత్ సేవ ద్వారా వారు పరిపూర్ణత పొంది ఈ ధామం నుండి వెళ్ళిపోతున్నారా? ఇవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ అవుతాయన్నమాట. సో మనం ఏంటి అంటే భక్తుల కేటగిరీ మాతాజీ. సో అవును నిరాకారవాదులం కాదు, మనం పరమాత్మ వెనక ప్రయత్నం చేసేవారం కాదు. మనం ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క సాకార స్వరూపానికి సేవ చేయాలి, ఆయనతో మన యొక్క సంబంధాన్ని తిరిగి పునఃస్థాపించుకోవాలి అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి మన స్థితి ఏంటి అంటే భగవంతునితో కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నమే మన సాధన అనమాట. మనం చేసే జపం కానీ, మనం వినే హరికథ కానీ, మనం చదివే స్వాధ్యాయ కానీ, సేవ కానీ, ఇదంతా కూడా భగవంతునికి మనకున్న సంబంధాన్ని తిరిగి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది, తిరిగి స్థాపిస్తుంది. సో ఈ మార్గాన్ని పట్టుకొని వేరేవారు ఏమవుతారు? దీంట్లో పరిపూర్ణత అంటే ఈ జన్మకే అయిపోతుందని నేను చెప్పను. మేబీ కొన్ని జన్మలు తీసుకున్న తర్వాత మనం పరిపూర్ణత సాధించిన తర్వాత భగవద్ధామానికే వెళ్ళిపోతాం, ఇంకా అందులో డౌట్ లేదు. ఓకే మేడం. సో మనం థ్యాంక్ యూ పట్టుకునే మాతాజీ. పద్ధతిని బట్టి మనకి స్థితి గతి అనేది ఉంటుంది మాతాజీ. ఓకే. మనం చేసే సాధన ఎటువంటిది ఉంటే దాన్ని బట్టి మనం మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడము లేదు కరెక్ట్. అనేది తెలుసు. అవును, అంతే. ఎస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. కిషన్ ప్రభుజీ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు, మీ క్వశ్చన్ ఉంది ప్రభుజీ. అంటే ఇప్పుడు ఒక్క భగవద్ధామం ఆధ్యాత్మిక లోకం తప్ప మిగతా లోకాలన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి కదా మాతాజీ? కరెక్ట్. ఓకే. ఎస్, మిగిలినవన్నీ అశాశ్వతమే. ఇప్పుడు అందరం భక్తి చేసుకొని ఇక్కడున్న జీవులందరూ కూడా భగవద్ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళిపోయి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, భగవంతునికి భౌతిక జగత్తు సృష్టి చేయాలి అనే ఇది ఉండదన్నమాట. ఎందుకంటే ఎందుకు క్రియేట్ చేశారంటే మనం భగవంతుని అడిగాం, నువ్వు లేకుండా నేను ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, సో నా హ్యాపీనెస్ నేను చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను. మనం కూడా ఇంట్లో తల్లిదండ్రులని వదిలేసి వచ్చేస్తాం కదా అప్పుడప్పుడు. నా కోరిక నువ్వు తీర్చట్లేదని చెప్పి నువ్వు నాకు వద్దుపో, నేను నా అంతటా నేను బ్రతుకుతాను, నా కళ్ళపై నేను బ్రతుకుతాను, నా సంతోషాన్ని నేను వెతుక్కుంటా అని చెప్పి బయటకు వస్తాం. బయటకు వచ్చాక అర్థమైంది అనమాట, ఓకే ఇక్కడ ఒక పూట తినాలంటేనే ఎంత కష్టంగా ఉంది, ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటా ఉంటే నాకు తెలియలేదు అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటాం. చూసారా? ఆ తెలుసుకోవడం ఏంటి అంటే భక్తియుత మార్గంలోకి వచ్చామనుకోండి, ఆ తెలుసుకోవడం అనమాట. ఓకే కృష్ణ, బేసిక్గా నువ్వు వద్దని నేను వచ్చేసాను, కానీ ఇక్కడ కూడా నీ హెల్ప్ లేకుండా, నీ సపోర్ట్ లేకుండా నా ఒక్క అడుగు కూడా లేదు అని చెప్పి తెలుసుకొని ఆ వినయం చూపించి తిరిగి భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని చేసే ప్రయత్నమే మన భక్తి అన్నమాట. సో బయటికి వెళ్ళిపోయిన కొడుకు కూడా తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి, అయ్యో మా పేరెంట్స్ని అనవసరంగా నేను ఎదిరించి వచ్చేసాను, ఇది చేయకూడదు, వారి కృప వల్లనే నేను బాగున్నాను ఇన్ని రోజులు, నా ఆలన పాలన జరిగింది అని చెప్పి తెలుసుకొని మళ్ళీ వెళ్ళి వారితో మంచిగా ఉండడానికి చేసే ప్రయత్నమే మన భక్తితో పోల్చుకోవచ్చు. బట్ ఎనీవేస్, నేను ఎందుకు చెప్పానంటే ఇది బయటికి వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి వద్దు అని బయటికి వచ్చినప్పుడు చేయబడిన జగత్తు ఈ భౌతిక జగత్తు. నాకు బయట కాదు, నేను భగవంతుడితోనే ఉంటాను, నా ఇంట్లోనే నేను ఉంటాను అనుకొని మనం తిరిగి చేసే ప్రయత్నమే భక్తి. అలా మనం మన ఇంటికి చేరినప్పుడు మన ఇల్లు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, మనం భగవంతునితో ఉంటాం, మన ఇల్లు మన ఆధ్యాత్మిక లోకం. కాబట్టి అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క సృష్టి చేయాల్సిన అవసరం భగవంతునికి ఉండదన్నమాట. ఓకేనా? క్లియరా ప్రభుజీ? ఓకే మాతాజీ, క్లియర్. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, నమస్కారం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇది చిన్న క్లారిటీ లాగా మాతాజీ, ఇప్పుడు మనము వ్యక్తం బ్రహ్మదేవుని యొక్క పూట, పగటి పూట వ్యక్తము, నైట్ అవ్యక్తం అవుతున్నాం అంటున్నాం. సో వ్యక్తం అవటం అంటే అవి ఎన్నో యుగాలు కాబట్టి జీవరాశులు 84 లక్షల వేలు అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, సో 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఆ పగటి పూటలో మనం వ్యక్తం అయ్యేది అన్ని రకాల జీవరాశుల్లో అని అనుకోవచ్చా మాతాజీ? అంతేగా? యాక్చువల్గా అయితే లెక్క ప్రకారం మనము పుట్టడమే ఈ జగత్తులోకి బ్రహ్మలాగా వస్తామంట మాతాజీ. సో బ్రహ్మలాగా వచ్చి మనము తప్పులు చేసుకొని అంటే కింద స్థాయి జీవరాశుల్లోకి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. సో చాలా అబామినబుల్ కింద స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయాక మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్క జన్మ తీసుకుంటూ ఇవాళ మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ వచ్చిందనమాట. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం అన్ని తిరుగుతామా అంటే అన్ని తిరగాలని ఛాన్స్ లేదు. మనం చేసుకునే కర్మల్ని బట్టి
కొన్ని శరీరాలు అనేవి తీసుకొని మనం ఇవాళ ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది తెచ్చుకొని ఉండొచ్చు. సో అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విధంగా వర్క్ అవుతుంది మాతాజీ. సో జనరిక్గా అన్ని తిరిగాము అని చెప్పడానికి లేదు, బట్ చాలా వరకు తిరుగుతాం అనమాట. మనం చేసుకునే కర్మలు అలా ఉంటాయి కాబట్టి చాలా వరకు అలా తిరుగుతూ ఉంటాం. ఓకే. అంటే నా డౌట్ 84 లక్షల జీవరాశులు అనేవి ఉంటాయి. మన వరకు అంతే. తీసుకుంటే మనం అన్ని తిరగాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ కానీ లేదు. వ్యక్తం అయ్యేది మాత్రం 84 లక్షల జీవరాశులు. కరెక్ట్. మన వెరైటీస్. సైకిల్ మన వెరైటీస్ 84 లక్షలు ఉన్నాయి. కరెక్ట్. సో 84 లక్షలు కూడా వ్యక్తం అవుతాయి. అంతే. ఓకే. మనం ఎన్ని 84. తీసుకున్నాం అనేది అది మన కర్మానుసారం ఉంటుంది. మనకి కరెక్ట్. తెలియదు. తెలియదు. కృష్ణ అంతే. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నిన్న శ్లోక పైన కాకుండా ఇంకేమైనా జనరిక్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ అడగండి, నాకు తెలిస్తే ట్రై చేస్తాను. ఇంక వాళ్ళ క్లాస్ లేదా మాతాజీ? యాక్చువల్గా క్లాస్ లేదు మాతాజీ, క్లాస్ అనే అనుకున్నాను. జస్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి నేను అలా క్వశ్చన్స్ ఓకే అడుగుతాను. ఓకే. ఎస్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ నేను మాతాజీ. ఇప్పుడు తులసి జనరిక్ అన్నారని అడుగుతున్నాను. శ్వాసాల గురించి కాదు కదా అన్నారు. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపించట్లేదు మాతాజీ నాకు. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ఇప్పుడమ్మా ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. అయితే మనము దేవుడి దగ్గర నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు శ్లోకాలు చదువుతాం కదా మాతాజీ. నైవేద్యం శ్లోకాలు అవి మరి తులసి మాతకి నైవేద్యం పెట్టినప్పుడు అవి చదవాలి. తులసమ్మ దగ్గర కూడా ఏదో నైవేద్యం పెట్టి తులసమ్మ దగ్గర పెడితే మరి నాకైతే తెలియదు మాతాజీ అవి ఏం చదవాలి అనేది. జనరల్ గా అయితే కృష్ణకి ఆఫర్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే తెలుసు నాకు. మన గురు పరంపర ద్వారా వెళ్తాం కాబట్టి తులసి వేసి అక్కడ పెట్టినప్పుడు పెడతాము. ఏమంటే హారతి ఇచ్చినప్పుడు ఏదో పట్టి బెల్లమొక్క ఏదో అమ్మవారికి కూడా అదే తులసమ్మ తల్లికి కూడా పెడతాం కదా. అప్పుడు ఏమన్నా ఉన్నాయా శ్లోకాలు? తెలియదు మాతాజీ నాకు. మేబీ మీరు ఈసారి గోవర్ధన్ ప్రభు గారి గంగా పాలక్ ప్రభు క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు అడిగితే వాళ్ళు మీకు మంచిగా క్లియర్ చేస్తారు. ఓకే మాతాజీ, అదొకటి కొంచెం డౌట్ అనిపించింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇంకేమి క్వశ్చన్స్ లేవంటే మనం నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అంటే ఎంత టైం అయితే ప్రళయం వస్తుంది అన్నారు మాతాజీ, ఇందాక చెప్పారు. అలాగా ఇన్నాళ్ళు ఇంత టైం అయింది కదా మాతాజీ, ఇన్ని యుగాలు ఇన్ని ఇలాగ అయ్యాయి కదా, ఒక్కసారైనా ప్రళయం అనేది వచ్చిందా మాతాజీ? అలాగా వచ్చుంటది మాతాజీ. అంటే వచ్చిందా రాలేదా అని చెప్పే స్థితిలో మనం ఉండము. వచ్చుంటది. ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడు చెప్పిన ఇది కదా. సో ఎన్ని దివ్య యుగాలు నడిచాయి భౌతిక జగత్తు క్రియేట్ అయ్యాక. అవి అంటున్నాం కదా, మనం బ్రహ్మాండాలు తిరుగుతూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నాం కదా. సో ప్రళయాలు వచ్చుంటాయి, మళ్ళీ జగత్తు జరిగి ఉంటది, ఇట్లా జరుగుతాయి కాబట్టే చెప్పారు. మరి వచ్చిందా రాలేదా అన్న క్వశ్చన్ కి వచ్చుండొచ్చు, రాకపోయి ఉండొచ్చు, తెలియదు మనకు అది. మాతాజీ అంటే ఇప్పుడు మనకి అన్ని యుగాలు ఉన్నాయి కదా మాతాజీ, ఒక్కొక్క యుగం తర్వాత ప్రళయం రాదా? అదే వస్తుంది. 1000 దివ్య యుగాలు నడిచాక మనం అవ్యక్తం అయిపోతాం కదా. అట్లా బ్రహ్మదేవుని సమయం అయిపోయాక మళ్ళీ శాశ్వత ప్రళయం అనేది వస్తుంది. అట్లా జరుగుంటాయి. సో మనం అదైతే ట్రేస్ చేయలేము. బట్ ఒకటి అంటే ఇదంతా తెలుసుకోవడానికి మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే, ఓకే నేను ఇంతకాలం ఇక్కడే తిరుగుతా ఉన్నానా. సో ఒక జన్మలో ఒక ఫ్యామిలీలో, ఇంకో జన్మలో ఇంకో ఫ్యామిలీలో, ఇంకో జన్మలో ఇంకో జీవంలో, ఇంకో జన్మలో ఇంకో జీవంలో ఇలా తిరుగుతానే ఉన్నానా నేను బేసిక్గా. అటు ఇటు ఇటు అటు అటు ఇటు తిరుగుతానే ఉన్నాను తప్ప నా ఇల్లు భగవత్ ప్రపంచం భగవద్ధామం అని చెప్పి నేను తెలుసుకోకుండా రోడ్డు పైనే సంచరిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పి మనం అది తెలుసుకోవాలి. సో ఇట్లా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎన్ని జన్మలు తిరిగాను నేను. సో ఇవాళ నా జీవితంలోకి భక్తి రావడానికి నాకు ఏం అర్హత ఉంది? అర్హత అనేది మనకి లేనే లేదనమాట. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద్ని ఒక శిష్యుడు డిసైపుల్ అడుగుతారంట, శ్రీల ప్రభుపాద్ మేము ఎంత గొప్ప పని చేయబట్టి పాస్ట్ జన్మలో మాకు ఇవాళ భక్తి అనేది దొరికింది. మీరు అంటారు కదా భక్తి చాలా రేర్, ఎంతో సుకృతి ఉంటే కానీ భక్తి రాదు మన జీవితంలోకి అంటారు కదా. మరి మేము ఎంత గొప్ప పని చేయబట్టి మా జీవితంలో దొరికింది అంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ ఒకటే అంటారంట, నువ్వేం గొప్ప పని చేయలేదు, నా వల్ల నీకు భక్తి దొరికింది అని చెప్తారంట. సో బేసిక్గా మనందరి జీవితం కూడా అదే అనమాట. మనం ఏదో గొప్పగా సాధించుకొని ఇక్కడికి రాలేదు. సో మనకి యోగా ల్యాడర్ ఉంటుంది, యోగా నిచ్చెన అంటారు కదా. యోగా నిచ్చెనలో ఏంటి అంటే మొదటి స్థాయి ఏంటి అంటే అసలు మానవునిగా కూడా మనము
బ్రతకలేని స్థితి అనమాట. అంటే మానవ జన్మ పొందినా కూడా ఒక జంతు జీవనం గడుపుతూ ఉంటాం. అంటే పెళ్లి చేసుకొని వివాహ వ్యవస్థలో ఉండడము, ధార్మికంగా సంపాదించుకోవడం, ధార్మికంగా జీవించడం అనే స్థితి కూడా లేకుండా ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళతో ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండడం, ధార్మికంగా లేకుండా నాకు నచ్చిన పని నేను చేస్తా అన్నట్లుగా చేయడం అనే స్థితి ఏంటి అంటే వేదాలని అనుసరించి భగవంతుడు ఏ విధంగా బ్రతకమని చెప్పారో అది కూడా కాకుండా ఇంకా దారుణమైన స్థితిలో ఉండేది ఏంటి అంటే ఒక జంతు జీవనం. సో మనిషిగా పుట్టి అట్లాంటి జంతు జీవనాన్ని కూడా మనం గడిపామన్నమాట. అట్లా అయిపోయాక నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అంటే వేదాలు భగవంతుడు ఏ విధంగా నువ్వు బ్రతకమని చెప్పారు. ఓకే, మనం సంపాదించాలి అంటే ధార్మికంగా సంపాదించాలి, మనం వివాహం చేసుకొని ఒక భార్యని భర్తని యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంటే అది కూడా ధార్మికంగా, పిల్లల్ని కనాలంటే ధార్మికంగా పిల్లల్ని కనాలి. సో ఒక కట్టుబాట్లని పట్టుకొని మన జీవనాన్ని గడిపే విధానం, వేదాల ప్రకారం గడిపే విధానం ఏంటి అంటే కర్మకాండ అన్నమాట. తర్వాత స్థితి ఏంటి అంటే ఓకే, నేను నా కోరికలన్నీ తీర్చుకుంటున్నాను కానీ నా కోరికలు వెనక తీర్చడానికి ఒక శక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వారి గురించి నేను తెలుసుకోవాలి అన్నప్పుడు మనకి కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ ఇటువంటి యోగాలన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. అయితే మనందరి స్థితి ఎక్కడ ఉంటుందంట తెలుసా? మనందరం కూడా కర్మకాండ స్థితిలో, అంటే నా కోరికలు తీర్చుకోవడంలోనే నాకు ఆనందం ఉంది. సో ఇది చేస్తే నా కోరిక తీరుతుందా, ఇది చేస్తే నా కోరిక తీరుతుందా అన్న లెవెల్లోనే ఉన్నాం. మరి మనకి మధ్యలో స్టేజెస్ అన్ని బైపాస్ చేసి టాప్ మోస్ట్ స్టేజ్ అయిన భక్తి యోగా దాకా తీసుకెళ్ళింది ఎవరు అంటే గురువుల కృప, శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆచార్యుల కృప మనల్ని అక్కడి దాకా తీసుకెళ్ళింది అనమాట. మనకి ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ లేదనమాట. స్టిల్ మనం ఇంత యోగా ల్యాడర్లో అధమ స్థాయిలో ఉండే మనము టాప్ లెవెల్ అంటే హైయెస్ట్ మెట్టు వరకు తీసుకెళ్ళింది ఎవరు అంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాద్ అనమాట. సో ఇక్కడి దాకా తీసుకొచ్చారు అంటే మనం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాలి. ఇన్ని మెట్లు నేను ఎక్కకుండానే నన్ను ఇక్కడి దాకా ఒక ఎక్కిచ్చేసేసారంటే శ్రీల ప్రభుపాద్, నేను ఎంత కమిట్మెంట్ చూపిస్తూ ఉండాలి, ఎంత డెడికేషన్ చూపిస్తూ ఉండాలి నాకు దొరికిన ఈ అవకాశానికి, అదృష్టానికి అని చెప్పి మనందరం అవి తెలుసుకోవాలన్నమాట. భగవద్గీతలో స్పెసిఫిక్గా ఇటువంటి కొన్ని ఆశ్చర్య కలిగించే విషయాలు మనం వింటున్నాం. అంటే బ్రహ్మదేవుని లైఫ్ స్పాన్ చూసినా, లేకపోతే ఇన్ని యోగా స్టెప్స్ ఉన్నాయని ఇట్లా తెలుసుకున్నా, ఇవన్నీ తిరగడానికి కోటాను కోట్లు పడతాయంట. అసలు చాలా మందికి ఎక్కడుంటారంటే యోగ ల్యాడర్లో మనం కర్మకాండలో ఉన్నాం అనుకున్నాం కదా, కొంతమంది పైకి వెళ్తారు కర్మయోగ ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కృష్ణనే దేవాది దేవుడు అని వారికి తెలియదు. సో మనకన్నా పైమెట్టులో ఉన్నా కూడా వారు దేవాది దేవుడు అని తెలియదు. కానీ మనకి వాళ్ళు ఎలా తెలిసింది? కృష్ణనే దేవాది దేవుడు, కృష్ణనే అన్నిటికీ భోక్త, కృష్ణనే పరమ యజమాని, ఇవన్నీ మనకి ఎలా తెలిసాయి? గురువు కృప వల్ల తెలిసాయి. కాబట్టి మనం కృష్ణ నామాన్ని పట్టుకొని ముందుకెళ్తున్నాం అనమాట. సో చాలా రేరెస్ట్ థింగ్ భక్తి దొరకడం అనేది. నిన్న చెప్పాను కదా, ఎన్నో క్రతువుల్లో ఎన్నో అంటే యజ్ఞాలు, యాగాలు, పూజలు, వ్రతాలు, నోములు ఇట్లా చిక్కుకుపోతాం. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే 4 పురుషార్థాల కోసం అనమాట. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష, ఈ 4 కోసమే చేస్తూ ఉంటారు. కానీ మనకి శ్రీల ప్రభుపాద్ ఏమి ఇస్తున్నారు తెలుసా? 5వ పురుషార్థం, పంచమ పురుషార్థం ఇస్తున్నారు. అది భక్తి అనమాట. భక్తి మన జీవితంలో వచ్చింది అంటే మానవ జన్మని సార్థకం చేసుకునే స్థితికి మనం వెళ్తున్నట్లు అనమాట. దాన్ని చక్కగా మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళామంటే మాత్రం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఎన్ని బ్రహ్మదేవులైనా రాని, ఎన్ని మహాయుగాలైనా అవని, ఏమైనా జరగని, మనకి ఇంకా సంబంధం ఉండదన్నమాట. మనం మన ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి. సో భగవంతుడి ధామంకి భక్తిలో ఉంటే భగవంతుడి ధామంకి వెళ్ళిపోతాం. ఎస్, ఇదంతా మనకి మనం ఉండకూడని ప్లేస్ మాతాజీ. అందుకని ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనకి సడన్గా ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, మనం ప్రయత్నం చేస్తాం అనమాట. ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేద్దాం, ఇట్లా సాల్వ్ చేద్దాం, ఇది చేస్తే సాల్వ్ అవుతుంది, అది చేస్తే మనకి ఉపశమనం దొరుకుతుంది అని ప్రయత్నం చేస్తాం. సో చాలా కష్టపడ్డాక ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవడంతో ఏమవుతుంది? ఇంకొక ప్రాబ్లం మొదలవుతుంది. సో బేసిక్ ఏమవుతుంది అంటే దీని యొక్క సొల్యూషన్తోనే మనకు ఇంకొక ప్రాబ్లం వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అటువంటి జగత్ అనమాట మనకి ఇక్కడ. సో అటువంటి జగత్తులో మనం ఇలా చిక్కుకుపోయి ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, భక్తి దొరికింది అంటే అది ఎంతో 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 కృప. అంటే మనకి ఎటువంటి సుకృతి అని కూడా అంటే మనం సాధించింది కాదు, ఇది మనం ఏదో చెయ్యడం వల్ల వచ్చింది కాదు. భక్తి మన జీవితంలోకి ఆరంభమైందంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా శుద్ధ భక్తులు, శుద్ధ వైష్ణవుల కృప వల్ల దొరికిందనమాట మనకు అది. సో చాలా రేరెస్ట్ అనమాట, చాలా 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 రేరెస్ట్. ఏమంటారు తెలుసా, అమరేంద్ర ప్రభు క్లాస్లో చెప్తారు, మానవ జన్మ దొరకడం అంటే ఎంత రేరెస్ట్ అంటే తెలుసా, ఒక పెద్ద సముద్రంలో ఒక చెక్క ముక్క ఉందంట. ఒక చెక్క ముక్కకి ఇంత హోల్ ఉందంట మధ్యలో. ఓకే, ఒక చెక్క ముక్కకి మధ్యలో ఇంత హోల్ ఉందంట. సముద్రం అంటే మనకి చెప్పగలమా ఎంత విస్తీర్ణం, ఎంత ఉంది, ఎంత లోతుంది, ఇవన్నీ మనం చెప్పలేం. సో ఆ చెక్క ముక్క ఎక్కడో తేలాడుతూ ఉంది, ఒక తాబేలు ఉంది. ఓకే,
ఈ చెక్క ముక్క తాబేలు దగ్గరికి వచ్చి తాబేలు ఆ చెక్క ముక్కలో ఉన్న హోల్లో నుండి దాని తలని ఇలా బయటికి తేవడానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది చెప్పండి, ఎంత అవకాశం ఉంటుంది చెప్పండి? ఉండదు మాతాజీ. అసలు ఉంటదని చెప్పగలమా? నెగ్లిజిబుల్, అసలు అసలు జరగననే జరగదు అని చెప్పి చెప్తారు. జరగదు. మానవ జన్మ దొరకడం అటువంటి దానితో సమానం అని చెప్తారనమాట. ఆలోచించండి. ఇంకా నేను అందుకే చెప్పింది, మానవ జన్మ దొరికాక మన జీవితంలో భక్తి దొరకడం, వైష్ణవుల కృప దొరకడం, వైష్ణవుల సాంగత్యం దొరకడం, మనం భగవన్ నామాన్ని పట్టుకోవడం అనేది ఇంకా అల్టిమేట్ అనమాట, ఇంకా తిరుగు లేనిది. సో మనందరికీ అది దొరికిందంటే మాత్రం చాలా 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 అంటే ఇంకా మన మాటల్లో చెప్పలేనంత అదృష్టం అనమాట. ఏముంది, మనం ఏం చేస్తామని, ఎన్ని పాపాలు చేస్తుంటాం ఆలోచించండి, ఎన్ని జన్మల్లో ఎన్ని పాపాలు చేస్తుంటాం. ఇవాళ భక్తి చేసే కొద్దీ, జపం చేసే కొద్దీ అర్థమవుతుంది అనమాట, అరే మనలో ఇంత కల్మషం ఉందా, ఇంత దారుణంగా ఉన్నానా నేను, ఇంత దారుణంగా ఆలోచిస్తున్నానా నేను అని చెప్పి మనలో కల్మషం మనకు తెలిసినప్పుడు అర్థమవుతుంది. అసలు నా లైఫ్లో ఏం చేశానని నా లైఫ్లో భక్తి వచ్చింది. నా హిస్టరీ, చరిత్ర చూసుకుంటే భక్తికి నేను అసలు ఎలిజిబులే కాను, అయినప్పటికీ కూడా భక్తి దొరికింది అంటే ఎంత కృప లేకపోతే దొరుకుతుంది ఆలోచించండి. సో చాలా రేరెస్ట్ అనమాట మనకు దొరికింది, ఇట్లాంటిది కాదు. అయితే వెరీ మాతాజీ, గ్రేట్ఫుల్. ఇప్పుడు మనకి వచ్చింది అంటే మరో జన్మలో మనకి బర్త్ నుంచి వస్తుంది అంటారా మాతాజీ? అప్పుడు మనకి ఇదే ఫస్ట్ జన్మ రావడం అనుకోవచ్చు మనం మాతాజీ, అలాగే కదా అయ్యి ఉంటది. ఓకే, ఏదైనా కానీ ఇది ఫస్ట్ జన్మ కానివ్వండి, మేబీ కొంత ఇంత ముందు జన్మల్లో కూడా భక్తి తీసుకొని మనకి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది అంటే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం, ఏదైనా అవనివ్వండి, నెక్స్ట్ లైఫ్ ఖచ్చితంగా భక్తి వైపే తిరుగుతుంది మాతాజీ. బై అంటే బర్త్ మన తిరుగుతుందా? చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వైష్ణవుల కుటుంబంలో గాని మనం చేసిన భక్తి బట్టి, మనం చేసిన భక్తిని బట్టి ఉంటుంది అనమాట అది. ఎస్. సో మనం మంచిగా భక్తి చేసుకొని సిన్సియారిటీ చూపించి భక్తి చేస్తాం అనుకోండి, చిన్నప్పటి నుంచే వైష్ణవుల కుటుంబంలో ఉండేలాగా భగవంతుడు ఆ జన్మనిస్తారు. లేదు కొంచెం ఓకే తెలుసుకున్నాను, చేస్తాను అన్నట్టుగా చేస్తే నెక్స్ట్ లైఫ్లో కూడా దాన్ని కంటిన్యూ చేసేలాగా ఇస్తాడు భగవంతుడు. బట్ ఏంటి అంటే మేబీ చిన్నప్పటి నుండే స్టార్ట్ అవ్వకపోవచ్చు, మళ్ళీ మనకి 20 ఏళ్ళు, 25 ఏళ్ళు, 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు వచ్చాక మళ్ళీ ఆ మెమరీ ఏ ఒక వైష్ణవుల మనకి ఎవరో వైష్ణవులు మనకి తెలిసిన తారసపడము, వాళ్ళు కలవడం, అప్పుడు మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేయడం అట్లా జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ఓకే హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. లక్ష్మీ మాతాజీ హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. ఒక్కసారి లక్ష్మీ మాతాజీ క్వశ్చన్ చూసాక ఇందిరా మాతాజీ క్వశ్చన్ అడుగుదాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్ మాతాజీ. లక్ష్మీ మాతాజీ క్వశ్చన్ ఉందా మీకు? హరే కృష్ణ దీది, నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. బ్రహ్మదేవుడు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హిస్ వైఫ్? తను కూడా చచ్చిపోతుందా లేకపోతే ఏమైతే తనకి? బ్రహ్మదేవ వైఫా? మేబీ తన లైఫ్ స్పాన్ అయిపోతుంది తర్వాత, అంటే అన్ని స్పెసిఫిక్గా ఏమవుతుంది అని మనం చెప్పలేం. కానీ ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, బ్రహ్మదేవుడు కానీ, బ్రహ్మదేవుని వైఫ్ కానీ, బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన మనందరం కానీ ఎక్కడ ఉన్నామంటే చావు పుట్టుకుల చక్రంలోనే ఉన్నామన్నమాట. సో బ్రహ్మదేవుని వైఫ్కి కూడా మరణం అనేది ఉంటుంది. సో జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి, బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజ్ అనేవి ఇట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, be it in Brahmaloka, be it in Swargaloka, be it in Bhuloka, be it in Patalaloka, whatever the loka. Basically the 14 planetary systems in the material world. Material భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న 14 భువనాల లోకాలన్నిట్లో కూడా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి అనేది కామన్ అనమాట. బట్ ద టైం వేరియస్. భౌతిక జగత్తులో బేసిక్గా మనం ఉన్న భూలోకంలో ఎట్లా అంటే maximum 100 years బ్రతుకుతున్నాం మనం, we are leaving the body and we are taking another body. But when it comes to Swargaloka, when it comes to Brahmaloka, the age span is very high. స్వర్గలోకాలో అయితే మనకి ఒక రోజు అంటే వాళ్ళకి ఒక రోజు మనకి 6 months అని అట్లా కంపేర్ చేస్తారనమాట. సో ద duration of life may be different in different planetary systems, but ultimately everyone has to go through the process of birth, death, old age and disease. So nobody can escape this, and the only way to escape the process of janma and mrityu is by taking to the process of bhakti. And the easiest way to take to the process of bhakti, and the easiest and the most suitable conducive environment ఏంటి అంటే భూలోకం అన్నమాట. మానవ జన్మ తీసుకున్నప్పుడు మనకి చాలా పాజిటివ్గా, ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది భక్తి చేయడానికి. బికాస్ వెన్ వి గో టు ద హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్, ద కైండ్ ఆఫ్ భోగా దట్ వీ ఎంజాయ్ మేక్స్ అస్ ఫర్గెట్ అబౌట్ గాడ్. అక్కడ మనం సుఖభోగాలు ఏవైతే అనుభవిస్తూ ఉన్నామో అవి కంప్లీట్గా మనకి భగవంతుని నుండి
భగవంతుని స్మరణ గుర్తు చేయనివన్నమాట. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ ఎంజాయింగ్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ గాడ్? అటువంటి స్థితి అనమాట హయ్యర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్లో. లోయర్ ప్లానెటరీ సిస్టమ్స్లో దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ సఫరింగ్ హెల్లిష్ ప్లానెట్స్లో. సో ద మోస్ట్ ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి అంటే మన భూలోకం అనమాట. అందులో మోస్ట్ ఫేవరబుల్ హ్యూమన్ లైఫ్. సో అందుకనే ఈ లైఫ్ దొరికినప్పుడు, ఈ ప్రపంచంలో దొరికినప్పుడు మనకి భక్తి చేసుకోవడం అనేది ఈజియెస్ట్ వే అనమాట. ఎస్పెషల్లీ కలియుగాలో నామం చెప్పడం వల్లనే మనం తరించిపోతాం. సో బేసికలీ టు యువర్ క్వశ్చన్, బ్రహ్మదేవాస్ వైఫ్ చనిపోతుందా అంటే డెఫినెట్లీ బ్రహ్మదేవాస్ వైఫ్ ఆల్సో షుడ్ గో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. అది ఇమీడియట్గా జరుగుతుందా, ముందే జరుగుతుందా, తర్వాత జరుగుతుందా, అవ్యక్తం అయిపోయి మళ్ళీ వ్యక్తం అవుతుందా ఆవిడ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్. ఓకే, వీ కెనాట్ సే ఇట్ జనరల్లీ. బ్రహ్మదేవ వెళ్ళిపోయాక వారి వైఫ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి జనరిక్గా చెప్పలేం. కానీ బట్ డెఫినెట్లీ షీ ఆల్సో హ్యాస్ టు గో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. ఓకే, సరే దీది, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కానీ మీకు బ్రహ్మకు అయితే అన్ని దివ్యోగాలు ఉందనుకుని తెలుసు, కానీ బ్రహ్మ వైపు కూడా అంటుంటుందని ఏం లేదు కదా. యా కరెక్ట్, మనం చెప్పలేము. బట్ ఎనీవేస్ మనం జనరిక్గా చూసుకున్నట్లయితే ఎవరైనా ఈ ప్రాసెస్లో నుండి వెళ్ళాల్సిందే. కాకపోతే సమయం తేడా అంతే. మనం 100 ఏళ్ళు అయినా 1000 దివ్య యుగాలు ఒక రోజులో అంతే. సో ఆవిడ కూడా ఆయన సృష్టిలో కదా మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అంతే అంతే. బ్రహ్మదేవాస్ వైఫ్ ఈస్ ఆల్సో బ్రహ్మాస్ క్రియేషన్ ఓన్లీ. కరెక్ట్. మనలాగే ఆవిడ కూడా వ్యక్తంలోను మనలాగే ఆవిడ కూడా ఉంటుండొచ్చు ప్రాబబ్లీ. ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నంత ఆయనకు ఒక్కరికే అన్ని దివ్యగాలని చెప్పారు, కానీ వేరే వాళ్ళ ఎవరికి అది అందులో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. అవునవును. ఎస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇందిరా ఆకుల మాతాజీ, ఇందాక మీరు క్వశ్చన్ అడగబోయారు. క్వశ్చన్ ఉందా మీకు? ఇందిరా ఆకుల. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మరి సరస్వతి దేవి అంటారు కదా, ఆమె దేవత కదా మాతాజీ, ఆయన కూడా ఇలానే ఉంటుందా? అదే అనుకున్నాం కదా మనం. దేవీ దేవతలు ఒకవేళ వారు శుద్ధ భక్తులు అనుకోండి, భగవంతుడు ఒక పర్పస్ కోసం వారిని ఇక్కడ పంపించారు కాబట్టి వారు ఇక్కడ పని అయిపోయాక తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారు. అలా కాదు, వారి యొక్క సుకృతి వల్ల వారికి ఆ స్థితి అనేది వచ్చింది అనుకోండి, ఆ సుకృతి, ఆ పయస్ క్రెడిట్స్ అనేవి అయిపోయాక మళ్ళీ వారు ఈ భూలోకంలోకి రావాల్సిందే మాతాజీ. ఇది అందరికీ అప్లికబుల్ అనమాట, ఎవరికైనా అప్లికబుల్. కొందరు ఇంద్ర స్థానంలో, ఇప్పుడు ఇవన్నీ స్థానాలు మాతాజీ. ఇంద్ర, చంద్ర, సూర్య, వరుణ, వాయు, ఇవన్నీ కూడా మనకి పొజిషన్స్ అన్నమాట. మనకి ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఫినాన్స్ మినిస్టర్, ఎట్లా అయితే ఉంటాయో అవన్నీ పొజిషన్స్ కదా. వారిలో మనుషులు అనేవారు మారుతూ ఉంటారు టర్మ్స్ని బట్టి. అప్పుడు ఎలక్ట్ చేసుకునే పార్టీని బట్టి మనకి పర్సన్స్ అనేవారు చేంజ్ అవుతూ ఉంటారు. కాబట్టి వీరికి కూడా అంతే అనమాట. వారికి కొంత సమయం వరకు మాత్రం ఆ ఇంద్ర పోస్ట్ ఉంటుంది, కొంత సమయం వరకు ఆ సూర్యుని పోస్ట్, కొంత సమయం వరకు చంద్రుని పోస్ట్. ఆ సమయం అయిపోయాక ఒకవేళ వారు శుద్ధ భక్తులయ్యి వారు భగవంతుని యొక్క కార్యం ప్రకారం భగవంతుడు చెప్పారనుకోండి, నువ్వు కొంతకాలం వెళ్ళి సూర్యదేవగా ఇక్కడ నువ్వు సేవ చేయాలి అని చెప్పారనుకోండి, వారు అలా చేశాక వారి సమయం అయిపోయాక తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారు. లేదు, వారు భౌతికంగానే ఉన్నారు, వారు సుకృతి సంపాదించుకొని పుణ్యం అనేది బాగా అర్థించుకొని వారు స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళిపోయారనుకోండి, వారికి ఏదో పొజిషన్ వస్తుంది. ఆ కొంత సమయం పాటు, వారికి ఉన్న సుకృతి సమయం పాటు అక్కడ ఆ పొజిషన్లో ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ సమయం అయిపోతుందో తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలోకి వచ్చి మళ్ళీ నార్మల్ జీవిగా బ్రతకాల్సిందే అనమాట. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు దేవతలు అమృతం తాగిన వాళ్ళకి మరణం అంటుందా మాతాజీ? మనకి ప్రభుజీ చెప్తారు కదా మాతాజీ క్లాసెస్లో, అమృతం ఏం చేస్తుంది అంటే మరణాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తుంది తప్ప మరణం లేని స్థితికి తీసుకెళ్ళదు అనమాట. భౌతిక జగత్తులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరణం చెందాల్సిందే, అంతే. ఒకవేళ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నవారు మరణం చెందకుండా పర్మనెంట్గా ఉంటారు అంటే భగవంతుడు అనరు కదా, పర్మనెంట్గా ఉండే ప్లేస్ ఇది కాదు అది అని చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నారు? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే నువ్వు నిత్యంగా ఉంటావు అని చెప్తున్నారు కదా. ఈ ప్రపంచం మొత్తం కూడా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధితో నిండిపోయింది. కాకపోతే అమృతం పానం ఎవరైతే చేస్తారో వారికి సమయం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అది అంతే డిఫరెన్స్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి చక్రంలోకి రావాల్సిందే. అమృతం కంప్లీట్గా మనకి అమరత్వాన్ని ఇవ్వదు.
మరణం లేని స్థితికి కంప్లీట్గా తీసుకెళ్ళదు. మరణాన్ని తొందరగా రానికుండా ఎక్కువసేపు మనం జీవించేలాగా చూస్తుంది అమృతం. అంటే దేవతల లోకం కూడా భగవంతుని కృష్ణుని వాళ్ళు చూడరు కదా మాతాజీ వాళ్ళు. దేవత అంటే ఇప్పుడు స్వర్గలోకం గురించి అంటున్నట్లయితే మీరు స్వర్గలోకంలో కూడా భగవంతుని చూడడం అనేది ఉండదు మాతాజీ. మనం భగవద్ధామానికి వెళ్ళేదాకా మిగిలినవన్నీ ఇవే లోకాలు మాతాజీ. కొన్ని ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, మనం చిన్న ఇంట్లో పూరి గుడిసెలో ఉన్నాం అనుకోండి, మనకు చక్కగా బాగా కలిసి వచ్చింది, మంచి లాటరీ దొరికింది, మనం పెద్దింట్లోకి మారిపోతాం. ఆ పెద్దింట్లోకి వెళ్ళాక ఏమవుతుంది, మనకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి. ప్రతి రూమ్ లో కూడా మంచి మంచి ఫెసిలిటీస్ అనేవి ఇస్తారు. సో పూరి గుడిసెలో ఉండడం లాంటిది ఏంటి అంటే, మనం మేబీ భూలోకంతో కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే బాగా సుకృతి తెచ్చుకొని మనము పెద్ద ఇంట్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, దాన్ని స్వర్గలోకంతో కంపేర్ చేయొచ్చు అనమాట. బట్ ఏంటి అంటే ఒకసారి సుకృతి అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మనం ఒరిజినల్ స్థితికి మనం వచ్చేస్తాం అనమాట ఇప్పుడు మన జగత్తులో. సో స్వర్గలోకాలకి వెళ్ళిపోయినా తిరిగి వెనక్కి పడిపోతాం, అదే కదా చెప్పేది. ఆధ్యాత్మిక లోకాలకి వెళ్ళేదాకా కూడా మనం తిరుగుతూ ఉంటాం. కొన్నిసార్లు పైకి వెళ్తాం, కొన్నిసార్లు కిందకి వెళ్తాం, కొన్నిసార్లు మధ్యలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు కిందకు వస్తాం, కొన్నిసార్లు పైకి వెళ్తాం. ఇదంతా మన కర్మను అనుసరించి తిరుగుతూ ఉంటాం అనమాట, పైకి కిందకి పైకి కిందకి. బట్ ఎక్కడ తిరిగినా కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి కామన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సారీ, ఈరోజు క్లాస్ కోసం జాయిన్ అయిన వారు అనుకోకుండా ఇది హరే కృష్ణ మాతాజీ. సారీ లేదు మాతాజీ, మీరు శ్లోకాలు చెప్పినా క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ తీసుకున్నా అవన్నీ మాకు చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి మాతాజీ. ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా మాతాజీ, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా మాతాజీ. అందరూ అడగటం వల్ల తెలియని విషయాలన్నీ మళ్ళీ మనకు తెలుసుకోవాలి ఒక్కొక్కటిగా. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వారంలో ఒక రోజు పెట్టాలనుకున్నాం. అవునవును పెట్టేస్తే మేము ఈ రోజు ఈ మిగతా రోజుల్లో ఏమేమి డౌట్లు ఉన్నాయో అన్ని నోట్ చేసుకొని, కానీ ఎవరైనా సరే ఆ రోజు ఒక ఈ ప్రశ్నలు సమాధానాలు లాగా పెట్టేసుకుంటే బాగుంటుంది మాతాజీ. అవును ప్రభుజీ, యాక్చువల్గా అలానే అనుకున్నాం ఇంతకు ముందు కూడా, బట్ సంహౌ శ్లోకాస్ లో వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట. బట్ ఇవాళ కృష్ణ దీన్ని ఇటువైపు తిప్పారు. నేను శ్లోకా చెప్పాలనే అనుకున్నా, అనుకోకుండా హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయడం వల్ల 2-3 హ్యాండ్స్. దెన్ ఐ థాట్ ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా కానీ క్లియర్ చేద్దాం అనిపించి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. ఇందిరా పోయిన మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. మాతాజీ, ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీత అనేది మహాభారత కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కదా మాతాజీ, మనకి ఇది శ్రీకృష్ణ భగవాన్లో అర్జునునికి చెప్పారు కదా మాతాజీ. మన కౌరవ సేనలోని దుష్ట చతుష్టయం అని ఉంటారు కదా మాతాజీ. అంటే దుర్యోధనుడు, దుశ్శాసనుడు, కర్ణుడు, శకుని, ఈ నలుగురికి దుష్ట చతుష్టయం అంటారు కదా మాతాజీ. ఓకే, అంటే నాకు మహాభారతం అంత ఐడియా లేదు మాతాజీ. నాకు భగవద్గీత గత 2-2.5 ఏళ్ళగా నేను ఏదైతే క్లాసులు వింటున్నానో అంతకు మించి నాకు ఇంకేం నాలెడ్జ్ లేదు మాతాజీ. సో మీరు ఏమైనా కొత్త పాయింట్స్ చెప్తే నేను కూడా తెలుసుకుంటాను. సో దుర్యోధన, దుశ్శాసన, శకుని అండ్ కర్ణాన్ని కలిపి దుష్ట చతుష్టయం అంటారా? ఓకే, చెప్పండి. శకుని గురించి కొద్దిగా చెప్తారేమో అని. నాకంత ఐడియా లేదు మాతాజీ. ఒకటైతే నేను విన్నాను మాతాజీ, ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది నాకు తెలియదు కానీ, శకుని చూడడానికి కౌరవులకి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లుగా కనిపించినా కూడా శకుని కౌరవులకి అన్యాయం చేయడానికే సపోర్ట్ చేసే మార్గంలో ఉన్నాడు అని అయితే మాత్రం నేను విన్నా మాతాజీ. సో శకుని సాంగత్యంలోకి వచ్చాక ఇంకా వారి యొక్క ఏమంటారు, వారి యొక్క దౌర్జన్యాలకి ఇంకా అదుపు లేకుండా వెళ్ళిపోయింది అనమాట. బేసిక్ గా శకుని కావాలనే అట్లా వచ్చారు. శకునికి గాంధారికి రిలేషన్ ఉంది కదా, గాంధారి సోదరుడే కరెక్ట్. సో వారి ఫ్యామిలీని అంతా కూడా చిత్రవద చేసి వారికి భోజనం పెట్టకుండా వారిని హింసించే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వారందరూ కూడా వారికి ఇచ్చిన భోజనాన్ని అంతా కూడా శకునికి పెట్టి వారందరూ కూడా వారి శరీరాన్ని వదిలేసి శకుని అలా పోషించారు అని నేను విన్నాను. సో అంటే శకుని అంటే గాంధారిని వివాహం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు రాజ్యం అంతా కొల్లగొట్టేశారు మాతాజీ.
అదే మాతాజీ నేను విన్నది. సో, ఏదైతే గాంధారి ఫ్యామిలీ వాళ్ళ మదర్ వైపు ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉంటుందో, అదంతా కూడా వాళ్ళు ఇది చేసుకొని గాంధారిని వివాహం చేసుకొని వారి ఫ్యామిలీనందరిని కూడా బంధించేసి, వారికి ఆహారం పెట్టకుండా చాలా చిత్రవద చేశారు అని విన్నప్పుడు, ఆ ఫ్యామిలీకి ఏదైతే భోజనం ఇచ్చారో, మనం ఎలాగో ఈ భోజనం తింటే అందరం బ్రతకలేం కాబట్టి, మనం ఏం చేద్దామంటే మన ఫ్యామిలీలో ఒక్కరిని బ్రతికించుకుందామని మిగిలిన వాళ్ళందరూ పస్తులుండి శకునికి ఆహారం అంతా పెట్టి శకుని మాత్రం పెరిగేలా చేశారు అంటారు. సో, అందుకనే శకుని ఒక మేకవన్న పులిలాగా కౌరవుల దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి మంచి చేస్తున్నట్లే చేస్తూ వీరి యొక్క పతనానికి శకుని కారణమైతారనమాట. సో మాతాజీ మరి వాళ్ళకి అంటే జైలు కారాగారంలో ఉంచారు కదా వాళ్ళకి, అప్పుడు శకునికి ఎలా విడిచిపెట్టారు? మళ్ళా వాళ్ళు శకుని ఎలా నమ్మారు? శకుని మేబీ లోపల నుండి ఉంటూనే వీరికి పాజిటివ్‌గా మాట్లాడుతున్నట్లుగా చేశారేమో తెలియదు. ఈ డీటెయిల్స్ అయితే మీకు మంచిగా గంగాపాలక ప్రభు ఇవ్వగలరు మాతాజీ. బాగా శాస్త్రాల గురించి ఐడియా ఉంటుంది గంగాపాలక ప్రభుజీకి. సో, హానెస్ట్‌గా చెప్పాలంటే నాకేం తెలియదు మాతాజీ. భగవద్గీతలో ఏవైతే శ్లోకాలున్నాయో, శ్రీల ప్రభుపాద ఏదైతే చెప్తున్నారో అయి చెప్పడం తప్ప నాకింకేమీ తెలియదు. అంటే నాకు కూడా మాతాజీ ఇలా క్లాసులో వింటుంటాను నేను భగవద్గీత అనంటే, ఇదే స్టోరీ వాళ్ళు చెప్పారు, అది నిజమా కాదా అడగండి అనేసి నాకు ఒక ఆమె అడిగారు అనమాట. తను స్కూల్ చదువుతున్న క్లాసుల్లో అప్పుడు విన్నారట, చెప్పారట ఇదే విషయం. నాకు ఇది కూడా తెలియదు నాకు. అవునా? చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఓల్డ్ సినిమాలో అవునా? ఓకే. నేను సినిమాలో అని కాదు కానీ ఎక్కడో ఏదో వీడియోలో విన్నాను మాతాజీ. ఐ డోంట్ సే ఇది ఇస్కాన్ తరపున విన్నానని కూడా నేను చెప్పను. ఇంతకుముందు మామూలు వేరే వీడియోస్‌లో చూసినాను. సో, ఇది ఎంతవరకు అథెంటిక్ అనేది మాత్రం మనకి శాస్త్రాల జ్ఞానం ఉన్న గంగాపాలక ప్రభుజీ అయితే మాత్రం చెప్పగలరు మాతాజీ. థాంక్యూ ఖచ్చితంగా మాతాజీ. ఇంకా మీకు మంచి డీటెయిల్స్ ఇస్తారు. మహాభారతం పైన కానీ అవన్నీ. దండవత్ ప్రణామ్. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పావని మాతాజీ క్వెషన్ ఉందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండోపణం. అవును, ఇలాగ ఏదన్నా అన్నప్పుడు నాకు జయ విజయులు గుర్తొచ్చారు. హరే కృష్ణ. వాళ్ళు ఎన్ని జన్మలు తీసుకున్నారు అసలు మెయిన్ ఇంకొకటి రెండు రిలేట్ చేయడానికి, ఎందుకంటే ఎక్కువ పుస్తక పరిజ్ఞానం లేదు కాబట్టి అడుగుతున్నాను, తెలియక ఏమనుకోవద్దు మాతాజీ. సో మనకి మహావతార్ నరసింహ మూవీలో లాస్ట్ లో నారదులు ఎదురుతూ అంటారు ఇంకా 2 జన్మలు పెండింగ్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి అని. అండ్ నేను ఇంకొకటి గమనించింది ఏంటంటే, మనం ఏ గుడికి వెళ్ళినా అది హరి ఆలయానికి ఏ హరి ఆలయానికి వెళ్ళినా సరే మనకి కరెక్ట్ గా గర్భగుడికి వెళ్ళే ఎంట్రన్స్ లో మనకి అటు ఇటు ఇద్దరు ఉంటారు, వాళ్ళే జయ విజయులు. అవును. సో మరి అంత మంచి భక్తులైనప్పుడు ఎలా ఇలా దుర్భరమైన ఒక జన్మ మాత్రమే మనం దీని ద్వారా తెలుసు, హిరణ్యకశిపు అండ్ కవలల కింద పుట్టారు కాబట్టి. మిగతా 2 జన్మలు అసలు వాళ్ళకి ఎలా వచ్చింది ఈ శాపం? అసలు వాళ్ళు ఎవరు జయా విజయులు? ఓకే. సో, బేసిక్‌గా మీరన్నట్లు ఏ వైష్ణవాలయానికి వెళ్ళినా కానీ మనకి బయట పాలకులుగా ఉండే వారిద్దరే జయ విజయులు మాతాజీ. జయ విజయులు బేసిక్‌గా మనకి వైకుంఠంలో భగవంతుని యొక్క ద్వారపాలకులుగా ఉంటారనమాట. అయితే ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే చతుష్కుమారులు, బ్రహ్మదేవుని యొక్క 4 కుమారులు, సనక, సనాతన, సనందన, సనత్ కుమార అని 4 కుమారులు ఉంటారు. ఆ 4 కుమారులు భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడానికి వస్తారనమాట. అయితే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు. వారు ఒంటిపైన ఎటువంటి వస్త్రం అనేది ధరించరనమాట. ఏం ధరించకుండా అట్లనే భగవంత్ దర్శనానికి వస్తూ ఉంటారు. సో, జయ విజయులు ఏం చేస్తారంటే వారిద్దరిని వారిస్తారనమాట. అంటే వారి నలుగురిని ఆపుతారనమాట. మీరు వెళ్ళడం ఏంటి దర్శనం చేసుకోవడానికి, మీకు కుదరదు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో, ఈ నలుగురికి చాలా కోపం వస్తుందనమాట. కోపం వచ్చి వాళ్ళు శపిస్తారు. మీరు మమ్మల్ని భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేసుకోవడానికి ఆపుతారు కదా! సో, అది మాకు పెద్ద అవమానం. మేము భగవద్ దర్శనానికి వైకుంఠ లోకంలో అసలు ఆపే ఇది లేదు. భగవద్ దర్శనం అనేది అందరికీ అవైలబుల్‌గా ఉండాలి అని చెప్పి వారికి కోపం వచ్చి శపించడం వల్ల వీరు 3 జన్మలు రాక్షసులుగా రావడానికి ఆ శాపం అనేది వస్తుంది మాతాజీ. అయితే ఒక జనరల్‌గా వచ్చే క్వెషన్ ఏంటి అంటే, వైకుంఠ లోకం అంటేనే మనకి విగతీతి కుంటః వైకుంఠః అంటారు. ఎటువంటి చింతలు, కష్టాలు లేని ప్రపంచం కదా వైకుంఠం అంటే. మరి అక్కడేంటి ఈ మిస్‌అండర్‌స్టాండింగ్ రావడం ఏంటి? దానితో శాపం తగలడం ఏంటి? అని మనకి క్వెషన్ వచ్చినప్పుడు జనరల్‌గా ఏమంటారు అంటే, బేసిక్‌గా ఇది కూడా భగవంతుని లీల అంటారనమాట. ఎందుకు అంటే భగవంతునికి ఒక కోరిక కలుగుతుందంట. ఏంటి అంటే, అందరూ వచ్చి నాకు ఆరాధన చేస్తున్నారు, నన్ను మొక్కుతున్నారు. అంతా బానే ఉంది కానీ నాకు వీర్య రసాన్ని చూపించాలి అని చెప్పి భగవంతునికి ఒక కోరిక కలుగుతుంది.
సో వీర్యరసం చూపించడం అంటే ఏంటి అంటే భగవంతునికి ఆపోజిట్ గా ఎవరైనా వస్తే భగవంతుడు వారితో యుద్ధం బలం చేసి గెలవడం, యుద్ధంలో పోరాడడం, గెలవడం, దాంట్లో ఏదైతే మనకు ఒక ఆనందం వస్తుందో దాన్ని వీర్యరసం అంటారు అనమాట. అయితే భగవంతునితో ఎదురు తిరగడానికి నార్మల్ వ్యక్తులు సరిపోతారా చెప్పండి? సరిపోరు కదా. సో భగవద్ భక్తులుగా ఉన్న జయ విజయులు ఏమనుకుంటారంటే భగవంతునికి వీర్యరసాన్ని అందించాలి, భగవంతుడు అలా కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి నేను భగవద్ భక్తుడిని, సో భగవంతునికి ఆ వీర్యరసాన్ని ఇవ్వాలి అని చెప్పి వారి తపనతో వారు ఏం చేస్తారంటే వారే వాలంటరీగా అటువంటి స్థితికి వెళ్ళడానికి వారు కూడా మొగ్గు చూపుతారనమాట. సో ఇది భగవంతుని లీల ప్రకారం వారికి శాపం అనేది తగులుతుంది. 3 జన్మలు వారు భగవంతునికి విరుద్ధంగా వచ్చి భగవంతునితో యుద్ధం చేసి భగవంతునితో పోరాడి భగవంతునితో వారి శరీరాన్ని వదిలేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైఫ్ తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అట్లా 3 శరీరాలు ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపుగా వస్తారు. ఓకే, మొదటి జన్మలో వారు. సో అక్కడ మనకి వరాహస్వామిగా వచ్చి హిరణ్యాక్షని వధిస్తారు స్వామి. సో వరాహస్వామికి హిరణ్యాక్షునికి మంచి భీకరమైన యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ వీర్యరసాన్ని పొందుతారనమాట స్వామి. పొందినప్పుడు హిరణ్యాక్ష మరణం చనిపోతారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకరు ఎవరు అంటే జయ విజయులు ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, ఒకరు ఇలా వచ్చారు, ఇంకొకరు ఎలా అంటే హిరణ్యకశ్యపుడుగా వస్తారనమాట. సో హిరణ్యకశ్యపునిగా వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు నరసింహస్వామిగా వచ్చి ఆయనతో యుద్ధం చేసి ఆ వీర్యరసాన్ని పొంది నరసింహస్వామిగా ఆనందాన్ని పొంది హిరణ్యకశ్యపుని చంపుతారు. నెక్స్ట్ అవతారం ఏంటి అంటే రావణ కుంభకర్ణగా వస్తారనమాట త్రేతాయుగంలో. సో రావణుడు కుంభకర్ణగా వచ్చినప్పుడు కూడా భగవంతుడు శ్రీరామచంద్రుడిగా వచ్చినప్పుడు వీరు భగవంతునికి వ్యతిరేకంగా ఉండి భగవంతునికి వీర్యరసాన్ని ఇచ్చి సో రావణుడిని కుంభకర్ణుడిని కూడా భగవంతుడు హతమార్చాక భగవంతుడికి ఆనందం అనేది కలుగుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక లైఫ్ ఏంటి అంటే శిశుపాల దంతవక్ర. వీరిద్దరిని ఎక్కడ అంటే కృష్ణునిగా వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు వీరిద్దరికి ఎదురుగా ఉండి వీరిద్దరితో కూడా ఆ రసాన్ని అనుభవించి వీర్యరసాన్ని అనుభవించి వారిద్దరిని సంహరిస్తారనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ 3 జన్మలు అయిపోతాయో వారు తిరిగి వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళిపోతారనమాట. సో ఇదంతా భగవంతుని యొక్క ప్లాన్ ప్రకారం వస్తారు. సో అయితే ఇంకొకటి ఏం విన్నానంటే ఇట్లా నువ్వు భూలోకానికి వెళ్ళిపోవాలి మీరు అని చెప్పి శాపం వచ్చినప్పుడు చతుష్కుమారులు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మమానస పుత్రులు ఎప్పుడైతే శాపం ఇస్తారో వారికి 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తారంట. ఒకటి ఏంటి అంటే భగవంతునికి విరుద్ధంగా 3 జన్మలు వెళ్ళాలి, లేదు భగవంతునికి విరుద్ధంగా మీరు వెళ్ళలేని అనుకుంటున్నారంటే కనుక భగవంతునికి ఫర్గానే వెళ్ళండి, అంటే భగవంతుని భక్తులుగానే వెళ్ళండి, కానీ 7 జన్మలు ఉండాలి అని చెప్పి ఉంటుంది. ఐ రఫ్లీ రిమెంబర్ 7 8 అట్లా ఉంటది అనమాట. అంటే బేసిక్ గా విరుద్ధంగా వెళ్ళినప్పుడు 7 ఓకే, విరుద్ధంగా వెళ్ళినప్పుడు తక్కువ జన్మల్లో మీరు తిరిగి వచ్చేయచ్చు వైకుంఠ లోకానికి. భగవంతునికి అనుగుణంగానే వెళ్తాము అనుకున్నప్పుడు మాత్రం మీరు 7 జన్మలు ఉండాలి భగవంతునికి దూరంగా అని చెప్పి చెప్తారంట. అయితే వీరు భగవద్ భక్తులు కదా, వీరు ఏమనుకుంటారంటే 7 జన్మలు భగవంతునికి దూరంగా మేము ఉండలేం, మా వల్ల కాదు, భగవంతునికి విరుద్ధంగానే ఉంటాం కానీ 3 జన్మల్లో మేము తిరిగి వచ్చేస్తామని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. అయితే మీరు చూడండి, గమనించండి, మీరు హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపు కానీ రావణ కుంభకర్ణ కానీ శిశుపాల దంతవక్ర కానీ ఈ 3 అవతారాలు అంటే 3 లైఫ్స్ వారు తీసుకున్నప్పుడు వారి యొక్క చింతన ఎప్పుడు కృష్ణ పైనే ఉంటదన్నమాట. అంటే ఏమవుతుంది, ఏం చేస్తున్నారు, హరికి అగేన్స్ట్ గా ఉండాలి, ఎక్కడ దొరుకుతాడు నాకు హరి, ఎక్కడ దొరుకుతాడు నాకు హరి, హరిని ఎక్కడ నేను ఎదిరించాలి. సో వారు ఏ పని చేస్తున్నా కానీ హరి పైనే స్మరణ ఉంది. కానీ స్మరణ ఎలా ఉంది చూడండి, అనుగుణంగా ఉందా విరుద్ధంగా ఉందా? విరుద్ధంగా ఉందన్నమాట. సో మనకి ఏం చెప్తారంటే మనకి జనరల్ గా 5 రసాలు ఉంటాయన్నమాట. ఏంటి అంటే దాస్యరస, సాఖ్యరస, వాత్సల్యరస, మాధుర్యరస అండ్ ఇంకేంటి శాంతరస. శాంతరస, దాస్యరస, సాఖ్యరస, వాత్సల్యరస, మాధుర్యరస. ఈ 5 రసాలు ఏంటి అంటే భగవంతునికి ఫేవరబుల్ గా ఉండే రసాలు, అంటే భగవంతుడిని మనం ఆరాధించే రస అనమాట. రస అంటే మెల్లో, బేసిక్ గా టేస్ట్ అనమాట. సో శాంతరసలో ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని చూస్తూ మనం మైమర్చిపోతూ ఉంటాం. దాస్యరస ఏంటి అంటే భగవంతుడు ఇంత గొప్పవాడు, నేను భగవంతుని సేవకుణ్ణి అని భగవంతునితో అనుగుణంగా ఉంటది మన మూడ్ అనేది. సాఖ్యరసలో భగవంతునితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి, భగవంతుడు నాకు ఫ్రెండ్ అనే ఇదిలో మనం ఉంటాం. సో వాత్సల్య రసలో భగవంతుడు నా పుత్రుడు, నేను చూసుకోవాలి భగవంతుడిని అని భగవంతునికి అనుగుణంగా ఉంటుంది ఆ రస కూడా. మాధుర్య రస అంటే ఇంకా టాప్ మోస్ట్, భగవంతునితో మన యొక్క ప్రేమ అది
కాంజుగల్ లవ్ అంటారు, మాధుర్య రస అనేది అలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు. ఇవి ప్రైమ్ రసాస్ అయితే ఇంకా మనకి ఇంకొన్ని రసాస్ ఉంటాయి. అవేంటి అంటే భగవంతునికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి అన్నమాట. సో భగవంతుని పైన అసూయ చూపించడం, భగవంతునితో ఎప్పుడు యుద్ధం చేయాలి, భగవంతుడి కన్నా నేనే గొప్ప అని చెప్పి చూపించడం, ఇవన్నీ కూడా రసాస్ ఉంటాయి. ఇవేంటి అంటే అన్ఫేవరబుల్ రసాస్ అన్నమాట భగవంతునితో మనకి. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నవి ఏంటంటే ప్రైమరీ రసాస్, అవి ఫేవరబుల్ గా ఉంటాయి భగవంతునికి. సో శిశుపాల్ దంత వక్ర, రావణ కుంభకర్ణ, హిరణ్యాక్ష, హిరణ్యకశిపు ఏంటి అంటే అన్ఫేవరబుల్ రసాలు వస్తారనమాట వాళ్ళందరూ. వీళ్ళు ఎప్పుడు హరినామ స్మరణ ఉంటుంది, హరి గురించి చేతన ఉంటుంది, కానీ బట్ అన్ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే వారి యొక్క ఇక్కడికి రాకకి కారణమే భగవంతునికి ఆ రసాన్ని ఇవ్వడానికి. కాబట్టి వారు ఆ స్థితిని తీసుకొని భగవంతునికి విరుద్ధంగా ఉండి సదా స్మరణ అనేది భగవంతుడిదే పెట్టుకొని, సో భగవంతుని చేతిలో వదని పొంది తిరిగి వారు మళ్ళీ భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట, వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళిపోతారు. సో ఇది మనకి కొన్ని క్లాసెస్ అట్లా మీరు వింటూ బుక్స్ అవి చదువుతుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది మాతాజీ. సో ఇదంతా అట్లా మనకి భాగవతంలో ఉంటుంది మాతాజీ, భాగవతంలో భాగవతంలో ఉంటుంది. అయితే మాతాజీ ఇప్పుడు సతీష్ కుమార్లు కూడా వాళ్ళు నిరాకారవాదులేది. అయితే అవును, వాళ్ళు నిరాకారం. ఏంటంటే పూజ చేసేటప్పుడు తులసి స్మెల్ వస్తుంది మాతాజీ. స్మెల్ అది స్మెల్ చూడగానే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని కనుగొనడానికి అలాగ వెళ్తూ 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 వైకుంఠ లోకం వరకు వైకుంఠ వెళ్తుంటారు లోకాలు. మాతాజీ. కరెక్ట్, అప్పుడు కరెక్ట్. ఆకారవాదులు అవుతారు మాతాజీ. ఇది అవును, కరెక్ట్ భాగవతంలో ఉంది మాతాజీ. కరెక్ట్ ప్రభుజీ, అవును. కృష్ణ. సో వారు బేసిక్గా నిరాకారవాదులు అనమాట. భగవంతునికి ఒక స్వరూపం ఉంది అని వారు నమ్మరు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతునికి అర్పించిన తులసి దళాల వాసన వారి ముక్కుపుటాలకు తగులుతుందో వారు ఇంకా ఆగలేరు అనమాట. ఎక్కడి నుండి వస్తుంది వాసన అని వారు వెతుకుతూ వెతుకుతూ వైకుంఠ లోకాల దాకా వెళ్ళినప్పుడు, ఇప్పుడు వీరు అడ్డగించినప్పుడు వీరికి శాపం వస్తుంది. అయితే భగవంతుడే సాక్షాత్తు బయటికి వస్తారనమాట. వచ్చి లేదు లేదు ఇది వీరిని ఇంకా అంటే నా తప్పు కూడా జరిగింది అని చెప్పి భగవంతుడు వారి తప్పు కూడా బాధ్యత వహిస్తారు అని చెప్పి అంటారు. అప్పుడు వారు భగవంతుడిని సాక్షాత్ స్వరూపంతో చూస్తారనమాట. అప్పటి నుంచి వారు భక్తులైపోతారు. నిరాకారవాదంలో ఉన్నవారు అప్పటి నుండి భక్తులుగా మారిపోతారు అనమాట. అర్థమైందా మాతాజీ? ఇంకొకటి క్లియర్ ఉంది మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దీని కంటిన్యూషన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది మాతాజీ. లైక్ ఇప్పుడు నరసింహ అవతారంలో ఎప్పుడైతే హిరణ్యాక్షుని చంపుతారో అప్పుడు చాలా కోపంతో ఊగిపోతూ ఉంటారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ, అది మహావిష్ణువు. సో ఆయన్ని శాంతపరచడానికి యాక్చువల్ గా అంటే ఇది కూడా విన్నదే, నేను ఎక్కడ కన్ఫర్మేషన్ కాదు మాతాజీ, సో క్లారిటీ కోసం అడుగుతున్నాను. సో ఆ కోపం యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనకి మూవీలో ఎలా చూపించారంటే భక్త ప్రహ్లాదులే శాంతి చేకూర్చారు, మళ్ళీ శాంతి రూపంలోకి వచ్చారని. కానీ అంతకుముందు విన్నది ఏంటి అంటే ఆ కోపంతో ఆయనని కంట్రోల్ చేయడానికి అందరూ కూడా భయపడ్డారు ఆ ఆవేశం చూసి అని చెప్పి. సో ఆయన్ని శాంతపరచడానికి మనం ఇప్పుడు వెనకాల అదే ఇప్పుడైతే విన్నామో గంధం అది పూయడానికి ఆయన అడవుల వైపు వెళ్ళిపోయారు ఆవేశంతో. సో ఎందుకు అంటే అటు నరమానవ రూపం, అది నరుడు కాదు, అలా అని జంతువు వేషము కూడా కాదు. కాబట్టి ఆయన చూసి ఆ ఉగ్ర రూపాన్ని తట్టుకోలేక ఎవరు కూడా దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయారు. ఆయన తిరిగి ఎలా శాంతిని పొందారు అనేది, శాంతి రూపం ఎలా బేసిక్ అయితే దాల్చారు? మనకి శ్రీమద్ భాగవతం ప్రకారం ఏమంటారంటే మాతాజీ, ప్రతి ఒక్కరు కూడా భయపడతారంట మాతాజీ ఆ ఉగ్ర స్వరూపాన్ని చూసి. ఎవ్వరు కూడా దరిదాపుల్లోకి కూడా వెళ్ళరనమాట. ఎందుకు అంటే అందరికి భయం ఏంటి అంటే నా భక్తుడు ఇంత బాధ ఇంత వ్యధ అనుభవిస్తున్నప్పుడు మీరందరూ ఏం చేశారు అని చెప్పి స్వామికి కోపం అనమాట. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఉన్న దేవీ దేవతలకు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా భయం అనమాట. స్వామికి కోపం, నా భక్తుడు ఇంత సఫరింగ్ అనుభవిస్తూ ఉంటే మీరు ఏం చేశారు మీరు అని చెప్పి కోపం. కాబట్టి ఎవ్వరు ధైర్యం చేయలేదు దగ్గరికి వెళ్ళడానికి. సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవ చెప్తారో నీ కోసమే స్వామి వచ్చారు, ఈ అవతారం అనేది చాలా స్పెషల్ అనమాట. జనరల్ గా ఏ అవతారం అయినా తీసుకున్నా కానీ మనకి మొత్తం లోక కళ్యాణం కోసం భగవంతుడు వస్తారు, అన్ని సెట్ చేస్తారు, వెళ్తారు. కానీ నరసింహ అవతారం మాత్రం స్పెషల్ గా ఒకే ఒక్క భక్తుడి ప్రొటెక్షన్ కోసం. అండ్ దాంతోపాటు ప్రొటెక్షన్ అనే కాదు, ఒకే ఒక్క భక్తుడు తన నోటి వెంట చెప్పారు, ఈ స్తంభంలో నీ స్వామి ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు అని ఆ భక్తుడు చెప్పారు. కాబట్టి నా భక్తుని మాట ఎలా అయినా నిజం అవ్వాలి అని భగవంతుడు తన భక్తుని కోసం అటువంటి అవతారాన్ని తీసుకొని వచ్చారనమాట. జస్ట్ ఒక్క భక్తుని కోసం. మిగిలిన అవతారాలు చూడండి, ఇప్పుడు రామావతారం చూడండి, రావణ వధ జరిగింది కరెక్టే, కానీ దాంతోపాటు చాలా మందిని ఉద్ధరించారు. కృష్ణ కూడా వచ్చారు, ఎంతో మందిని ఉద్ధరించారు బేసిక్గా.
ఎవరు చాలా మంది బాధలు పడుతూ ఉంటే, ఇబ్బందులు పడుతుంటే అందరినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేశారు. కానీ నరసింహ భగవాన్ మాత్రం కేవలం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నోటి వెంట ఇక్కడ స్వామి ఉన్నారు అని చెప్పడం వల్ల ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం వచ్చింది కాబట్టి చాలా స్పెషల్ అనమాట. సో బ్రహ్మదేవ అంటారు, నీ ఒక్కరి కోసమే స్వామి ఇటువంటి అవతారాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. సో నువ్వు మాత్రమే భగవంతుణ్ణి నువ్వు శాంతపరచగలవని చెప్పినప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని చూడగానే ఆయన తన ఉగ్ర స్వరూపాన్ని అంతా కూడా విరమించుకుంటారు అని అంటారు. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని కూడా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నప్పుడు ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మనం జనరల్గా మన పిల్లల్ని ముద్దు చేయడానికి ఏం చేస్తాం, వారిని మన ఒళ్ళో పెట్టుకొని వారి నుదుట పైన ముద్దు పెట్టడం, అలా దగ్గరికి తీసుకోవడం అలా చేస్తాం. కానీ ఆయన ఎటువంటి స్వరూపంలో ఉన్నారు, ఒక నరసింహ, ఒక సింహ వేషంలో ఉన్నారు కదా, సింహంలాగా ఉన్నారు కదా. సో ఆయన ఏంటి అంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఒక సింహం తన బిడ్డని అంటారు కదా, చిన్న సింహాన్ని ఎలా చేస్తుంది, తన నాలుకతో ఇలా లిక్ చేస్తూ ఆ ప్రేమని చూపిస్తూ ఉంటది కదా, అలా ఆ ప్రేమని వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటారన్నమాట నరసింహ భగవాన్. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రకారం నరసింహ భగవాన్ శాంతపరింది మాత్రం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఎప్పుడైతే దగ్గరికి వెళ్తారో అప్పుడు శాంతపడతారు. బట్ జనరల్ గా ఏంటి అంటే స్వామి ఉగ్ర స్వరూపం అనేది మనం తట్టుకోలేం కాబట్టి స్వామిని శాంతపరచడానికి గంధం అప్లై చేయడం అనేది ఎప్పుడు కూడా అది ప్రతి ఒక్క నరసింహస్వామి ఆలయాల్లో చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మనకి చాలా టెంపుల్స్, కొన్ని టెంపుల్స్ లో అయితే 365 days లో 364 days గంధం అనేది పూసే ఉంటుంది, ఒక్కరోజు మాత్రమే నిజ రూప దర్శనం అనేది ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటాయి. సింహాచలం మాతాజీ. సింహాచలంలో వరాహస్వామి కదా మాతాజీ, నరసింహస్వామి కదా వరాహస్వామి. నరసింహస్వామి కూడా అనొచ్చు మాతాజీ. వరాహ నరసింహస్వామినా? వరాహ నరసింహస్వామి ఇది కూడా భాగవతం 7th canto ఉంటది మాతాజీ. అది ఆయన హిరణ్యకశిపుడు చనిపోయిన తర్వాత ఈ నరసింహస్వామి ఆయన పీఠ కుర్చీ మీద కూర్చుంటే అప్పుడు ఏంటంటే ఉగ్ర రూపంలో ఉండేటప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు కూడా అందరూ జడిచిపోతారు, లక్ష్మీదేవి కూడా వెళ్ళమంటే లక్ష్మీదేవి కూడా జడిచిపోతారు. అది బ్రహ్మదేవుడే సూచించారు, నీకోసమే వచ్చారు కాబట్టి నువ్వే వెళ్ళనుకుని ఆయన ఒళ్ళో పెట్టుకొని తల మీద చెయ్యేసిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మ జ్ఞానం అంతా ఆయనకి వస్తుంది. అప్పుడు కీర్తనలు పాడుతారు, ఆ కీర్తనలో శాంతిస్తారు మాతాజీ. 7th canto 9వ అధ్యాయంలో స్పష్టంగా ఉంది మాతాజీ. ఈయన కీర్తనల వల్ల ఆయన శాంతించి భక్తులకి నేను రక్షణగా ఉంటానని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చినట్టు చేస్తారు మాతాజీ. ఇంకొకటి, మనం ఈ నరసింహ భగవాన్ని శాంతపరచడానికి మనం గంధం పూయడం అని చెప్తున్నారు. అది నాకు అంతగా కరెక్ట్ గా ఐడియా లేదు, కానీ నాకు ఇంకొక విషయం తెలిసింది ఏంటంటే భగవంతుని కూడా ఎప్పుడు కూడా మనం భక్తుల ద్వారా ఆయన్ని కనుక మనము ప్రార్థిస్తే ఆయన ఈజీగా శాంతపరుస్తారు, శాంతపరచగలము అని చెప్పేసి నాకు అర్థమైంది. అంటే మనం ప్రహ్లాదుని గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన స్మరణలో ఆయన యొక్క చేతన ద్వారా మనము భగవంతుని వైపు కనుక మనం ప్రార్థన చేయగలిగితే ఆయన ఈజీగా శాంతించగలుగుతారు అని చెప్పేసి. అది భక్తిలో ఒక అంగం. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ అంత గొప్పగా డివోషన్ మనకి చేతన అవుతుందా అనేది పెద్ద క్వశ్చన్ మాత్రమే. హరే కృష్ణ. ప్రతి దాంట్లో ప్రతి మహాజన్ అయ్యారు మాతాజీ. మనకి 12 మంది మహాజన్లో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వస్తారు, 5 ఏళ్ల బాలుడైన ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వస్తారు. ఇన్స్పిరేషన్ కోసం ఇక ఖచ్చితంగా కనీసం ఆయన అంత కాకపోయినా ఆయన దారిలో నడవడానికి ధైర్యం ఇవ్వాలి. హరే కృష్ణ. మాతాజీ. సో భక్తిలో మనకి ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తారు నరసింహ భగవాన్ అనమాట. అందుకనే మనకి చాలా టెంపుల్స్ లో నరసింహ భగవాన్ని కూడా స్థాపిస్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో మీకు ఫిజికల్ ప్రొటెక్షన్, మెంటల్ ప్రొటెక్షన్, స్పిరిచువల్ ప్రొటెక్షన్ అన్ని కూడా నరసింహ భగవాన్ ఇస్తారు అంటారు అనమాట. మీకు తెలుసా ఇది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అని చెప్పి, నరసింహ భగవాన్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే, ఒక చిన్న పాప, వారు కూడా డివోటీస్, వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ అందరూ డివోటీస్ అనమాట. అయితే ఆ పాపకి నరసింహ భగవాన్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. అంటే చిన్నపిల్లలకి అట్లా స్పెషల్గా ఉంటారు కదా నరసింహ భగవాన్. నార్మల్గా అంటే రామచంద్రుడు, కృష్ణ వీళ్ళు ఫేస్ నార్మల్గా ఉంటుంది, కానీ నరసింహ భగవాన్ అంటే ఫేస్ ఇలా ఉగ్రంగా, బాడీ ఇట్లా గోర్లు ఇలా పెట్టేసుకొని ఇట్లా ఉగ్రంగా ఉంటారు కదా. ఆ పాపకి నరసింహ భగవాన్ రూపం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. నరసింహ భగవాన్ని బాగా ఇష్టపడుతూ ఉండేది, చాలా ఆరాధిస్తూ ఉండేది. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే, ఆ పాప బయట ఆడుకోవడానికి వెళ్తుంది రోడ్డు పైకి. ఆడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో పిల్లలందరితో బాల్ అది ఆడుతూ ఉన్నారు. బాల్ కొంచెం దూరంగా
పడిందనమాట వాళ్ళు ఆడుకోవడంలో. సో ఆ పాప పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తుంది బాల్ తీసుకోవడానికి. సో ఒకవైపు లారీ అనేది చాలా అంటే డ్రింక్ చేసి ఎవరో వస్తున్నారు లారీ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ. సో ఆయనకి కంట్రోల్ అనేది లేకుండా ఈ పాప ఎటువైపు అయితే బాల్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళిందో అటువైపే లారీ ఫోర్స్గా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో వీళ్ళ నాన్న పైనుండి చూస్తూ ఉంటారు, ఈ పాప వాళ్ళ నాన్న. సో ఆయనకి అర్థం కావట్లేదు ఏం చేస్తే ఇప్పుడు కాపాడగలమా అని చెప్పి తనకి ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఎప్పుడైతే ఆ పాప ఇట్లా తిరగగానే లారీ కనిపిస్తుందో నరసింహ అని చెప్పి ఆ పాప నరసింహ భగవాన్ని ఎప్పుడైతే తలుచుకుందో ఆ కొట్టడంలో పాప ఒక దూరంలో ఒక ఇసుక దిబ్బ పైననో ఎక్కడో పడింది అనమాట, దూరంగా వెళ్ళిపోయి పడింది. సో అందరికీ కంగారు వేసింది, అంత ఫోర్స్గా వచ్చి కొట్టినప్పుడు ఇంకా పాప అసలు ప్రాణంతో ఉంటుందా లేదా ఏమైపోయింది అని చెప్పి ఆ పాపని ఇమీడియట్గా తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్తారనమాట. జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అంతా చెప్తారు. ఇలా ఫోర్స్గా వచ్చి ఒక లారీ పాపని గుద్దేసింది, పాప ఎగిరి చాలా దూరంలో పడింది, అసలు ఏంటి తన పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి అర్థం కాని స్థితిలో ఉంటారనమాట. సో డాక్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఇమీడియట్గా తనని మొత్తం సో ఎక్స్రే తీయించండి, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ టెస్ట్లు అవి చేయించండి, ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి విరిగిపోయాయో ఏంటో తెలియదు, మీరు అంత దూరంలో పడింది అంటున్నారు కదా అని చెప్పి తీసుకెళ్తారు. సో తీసుకెళ్ళి రిపోర్ట్స్ రాగానే డాక్టర్ ఆశ్చర్యపోతారనమాట. మీరు చెప్పింది ఏంటి, ఇక్కడ ఉన్నది ఏంటి, అంత దూరం ఎగిరి పడింది అంటున్నారు, లారీ కొట్టింది అంటున్నారు, అక్కడ చూస్తే అసలు ఆ పాప ఒంట్లో ఒక్క బోన్ కూడా బ్రేక్ అయినట్టు లేదు. జస్ట్ వెతికితే పాపకి వీపు పైన ఇట్లా గోర్ల చారలు ఉన్నాయంట. ఇప్పుడు మనకి గోర్లతో గట్టిగా కొంచెం అట్లా రక్కినట్టుగా అయితే ఎట్లా ఉంటాయి, 4 ఇట్లా మార్క్స్ పడతాయి కదా మనకి. నరసింహం ఇవి తప్ప వెనక్కి లాగినట్టు మాతాజీ. ఇవి తప్ప పాప ఒంటి పైన ఏమీ లేవు. అసలు మీరు చెప్పేది ఏంటి అంటేను, నిజమండి మేమేం కల్పించి చెప్పట్లేదు, ఇది నిజంగా జరిగింది, కావాలంటే మిగిలిన వాళ్ళని కూడా అడగండి అక్కడ అనగానే వాళ్ళందరూ కూడా చెప్తారు ఇట్లనే పాప ఎగిరిపడింది. పాప కొద్దిసేపట్లకి స్పృహలో నుండి బయటకు వస్తుంది, అంటే స్పృహలోకి వస్తుంది అనమాట. అప్పటిదాకా స్పృహ తప్పిపోయి ఉంటుంది, స్పృహలోకి వస్తుంది. సో పాపను అడుగుతారు అసలు ఏం జరిగింది ఏంటి, నీకు లారీ తగిలిందా లేదా అంటేను, యాక్చువల్గా లారీ ఎప్పుడైతే నన్ను కొట్టబోతుందో నేను నాకు ఇంకేం చేయాలో తెలియక నరసింహ అని చెప్పి పిలిచేసాను గట్టిగా. నరసింహ వచ్చారు, నన్ను ఇలా పట్టేసుకొని నన్ను అలా తీసుకెళ్లి ఆ ఇసుక దిబ్బ పైన పెట్టేశారు, కానీ నరసింహ భగవాన్ గోర్లు అయితే ఎంత షార్ప్గా ఉన్నాయో నాకు ఇలా గుచ్చుకుపోయాయి అని చెప్పి చెప్పింది అనమాట పాప. చూస్తే ఆ పాప ఎక్కడైతే చెప్పిందో, ఎక్కడైతే నన్ను ఇలా పట్టుకొని పెట్టినప్పుడు నాకు ఇక్కడ గుచ్చుకుంటున్నాయని చెప్పారో అక్కడ నరసింహస్వామి యొక్క గోరిళ్ళ యొక్క ముద్రలు కనిపించాయని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో నరసింహ భగవాన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అనమాట. మన ప్రొటెక్షన్కి మనం ఎప్పుడైతే నరసింహ భగవాన్ పైన ఆధారపడతామో నరసింహ భగవాన్ రెడీగా ఉంటారంటే ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క అవతారమే అది, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వచ్చారు కదా, తన భక్తుని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి వచ్చారు కదా. సో మనం కూడా డైలీ అందుకే మార్నింగ్ మంగళారతిలో నరసింహారతి ఖచ్చితంగా ఉంటుందన్నమాట. సో నరసింహారతి డైలీ చేయాలి మనం. మనకి ఎన్నో పెద్ద పెద్ద ప్రమాదాల నుండి నరసింహ భగవాన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ పాప ఏదైతే ఆర్తితో నమ్మకంతో పిలిచిందో నరసింహ భగవాన్ వచ్చి కాపాడేశారని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో ఈ మాట వినగానే ఇదంతా తెలుసుకోగానే ఆ డాక్టర్ ఆ నర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా డివోటీస్ గా మారిపోయారు అని చెప్పి నేను విన్నాను. ఇది చాలా బాగా అనిపించింది విన్నాను. అరే బోల్ మాతాజీ, చాలా బాగా. ఈ మధ్య జరిగింది మాతాజీ, రీసెంట్ గా మాతాజీ. అంటే రీసెంట్ అని కాదు, మేబీ 10 years అలా ఆ బ్యాక్ ఓకే, అనుకుంటా మాతాజీ, అంతే. 10 years అయినా మరి దేవుడు ఉన్నారు అన్నట్టు కరెక్ట్ గా మాతాజీ. అంతే కదా మాతాజీ. మనం భగవద్గీత చదువుతున్నాము అది అంటే మనకు మరీ దీనిగా ఉంటది మాతాజీ, చాలా అద్భుతంగా. అసలు ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అనమాట, కృష్ణని మదన్ మోహన్ గా మీరు ఎప్పుడైనా అబిడ్స్ టెంపుల్ కి కానీ పోనీ ఏ టెంపుల్ అయినా చూడండి, మన ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ లో కృష్ణ ఎంత సున్నితంగా ఉంటారు చూడండి, ఎంత సాఫ్ట్ గా కనిపిస్తూ ఉంటారు అట్లా త్రిభంగ మూర్తిలో నిలబడి. ఎంత అప్రోచబుల్ గా, ఎంత సున్నితంగా ఉన్నారా ఈ కృష్ణ అన్నట్టుగా, ఎంత అందంగా ఎంత మృదువుగా ఉన్నారా అన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది. అబిడ్స్ టెంపుల్ అయితే అలా కృష్ణ రాధా మదన్ మోహన్ అలా కనిపిస్తూ ఉంటే కొంచెం అట్లా పైకి తిరగగానే నరసింహ ఉగ్ర రూపం కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట, ఇట్లా హిరణ్యకశిపుని చీల్చేస్తూ. ఎప్పుడైతే కృష్ణని చూసి అట్లా నరసింహ భగవాన్ని చూస్తామో అది ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది అనమాట. అసలు ఎంత మాయ కృష్ణ, నువ్వే ఇంత మదన మనోహరంగా ఇక్కడ కనిపిస్తున్నావు, నువ్వే ఇంత భయానకంగా నీ భక్తుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి హిరణ్యకశిపుని చంపడానికి ఇటువంటి ఉగ్ర రూపం తీసుకొని వచ్చావా, ఎంత కృప కదా నీకు, నీ భక్తులంటే ఎంత ఇష్టం కదా అని చెప్పి అనిపిస్తుంది అనమాట. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి, అట్లా మనం కంపేర్ చేసుకుంటే కృష్ణ తన భక్తుల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఎటువంటి దానికైనా వెళ్ళిపోతారు. ఎస్, అవును మాతాజీ.
అందుకే మనకి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తారనమాట, కౌమారం ఆచరేత్ ప్రాజ్ఞో, 5 ఏళ్ల వయసు నుండి భక్తి చేయాలి, 5 ఏళ్ల వయసు నుండి భక్తి చేయాలి అని చెప్పి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ఆయన ఆచరించి చేసి చూపించారనమాట. అండ్ మీకు ఆ మూవీలో కూడా చూసారా ఏం చెప్తారంటే, మీరు మూవీ గురించి అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా, ఆ మూవీలో కూడా ఎప్పుడైతే ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ తిరిగి మళ్ళీ వస్తారో, విష్ణువు యొక్క దర్శనం చేసుకొని ప్రతి చోట నాకు నువ్వే కనిపించాలని తెలుసుకొని తిరిగి మళ్ళీ తన ప్లేస్కి వస్తారో, అప్పటిదాకా అక్కడున్న దానవులు కూడా మారిపోతారనమాట. వారు కూడా కర్తాల్ మృదంగా పట్టుకొని ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ వెనక తిరుగుతారంటే, అది చూసినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక శుద్ధ భక్తుడు ఎటువంటి దారుణమైన స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా తన భక్తితో ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో మార్పు తీసుకురాగలరు. అది భక్తుని యొక్క గొప్పతనం సూచించారనమాట ఆ సీన్లో. ఎస్ ఆర్ నో మాతాజీ, పావని మాతాజీ? ఎస్ మాతాజీ. ఎస్. సో శుద్ధ భక్తులు అలా చేస్తారనమాట. మనం ఎంత దారుణమైన స్థితిలో, దారుణ ప్రవృత్తిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మన జీవితంలో శుద్ధ భక్తులు ఎంట్రీ జరిగిందంటే మాత్రం మన జీవితం మారిపోతుంది. అలానే మన జీవితంలో ప్రభుపాద్ వారి యొక్క కృప ఎంట్రీ ఉంది కాబట్టి, ప్రభుపాదుల వారు మనల్ని ఉద్ధరించాలని అనుకున్నారు కాబట్టి మన జీవితంలో మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నారు. మనలో కూడా మార్పు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. ఉషారాణి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారా? క్వశ్చన్ ఉందా? మాతాజీ, కలియుగ దైవం వెంకటేశ్వర స్వామి అంటారు కదా, లక్ష్మీదేవి అలిగి వస్తే భూలోకానికి విష్ణుమూర్తి వచ్చారు అంటారు కదా. అయితే ఈ స్వామిని పూజించవచ్చు కదా మాతాజీ? విష్ణుమూర్తి అంటారు, కలియుగ దైవం అంటారు కదా. డెఫినెట్లీ మాతాజీ. లార్డ్ బాలాజీ, లార్డ్ వెంకటేశ్వర ఇస్ నన్ అదర్ దాన్ కృష్ణ. కృష్ణనే మాతాజీ, ఆయన కూడా అవతారం, ఒక అవతారం అన్నమాట. దశావతారాలు ఏవైనా చేయొచ్చు కదా పూజ. మనం అన్ని కూడా మనకి కృష్ణ నుండి వస్తారు. కృష్ణనే వీరిగా వచ్చి ఒక పర్పస్ కోసం వస్తారు. అవును అవును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీరు క్వశ్చన్స్ చెప్పారు, మీరు ఆన్సర్స్ చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ, కృష్ణ గురించి మనం డిస్కస్ చేసే ప్రతి క్షణం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మాతాజీ. సో అంటే భలే అనిపిస్తుంది అనమాట. రాని విషయం రాదని చెప్పి అడిగి తెలుసుకోవడము, వచ్చిన విషయం గురించి మంచిగా చెప్పాలి మనం, ఆ చెప్పడంలోనే ఆనందం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అది కేవలం కృష్ణ కథకి మాత్రమే సొంతం అనిపిస్తుంది. సో ఇట్లా నరసింహ భగవాన్ గురించి, చతుష్ కుమారుల గురించి, వీరి గురించి ఇలా డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా ఒక తెలియని ఆనందం అనమాట. అది కృష్ణ కథలోనే ఆనందం వస్తుంది. ఇంకా బేసిక్ ఇంకేం చేయక్కర్లా, కథ డిస్కస్ చేయడంలోనే మనకి. అందుకే అంటారు కదా, సో మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో మన భగవంతుని యొక్క కథ డిస్కస్ చేయడంలోనే ఎవరికి తెలిసిన విషయాలు వాళ్ళు అలా పంచుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరికి తెలిసిన విషయాలు మనం అలా పంచుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి. సాంగత్యం యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశమే అదనమాట. సాంగత్యంలోకి వచ్చినప్పుడు మనం భగవత్ కథని అట్లా మనకి తెలిసింది మనం చదివిన దాంట్లో, మనం ఏదన్నా ఒక క్లాస్ విన్న దాంట్లో, నేను ఇలా విన్నాను తెలుసా నీకని అలా డిస్కస్ చేయడంలోనే తుష్యంతి చరమంతిచ అంటారు. లోపల సంతృప్తి కలుగుతుంది, ఎనలేని ఆనందం కలుగుతుంది అనమాట. మాతాజీ ఒక్క డౌట్. ఇప్పుడు మనము అంటే పశుజీవనం నుంచి అలాగా ఈ భక్తి వరకు వచ్చాము, భక్తి లేడర్లో. ఓకే మాతాజీ, శ్రీల ప్రభుపాదుల వల్ల ఓకే మనం అలాగే వచ్చాం. అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల ముందు జనరేషను వాళ్ళు ఎలాగా ఈ అప్లిఫ్ట్ అయ్యారు భక్తికి మాతాజీ? మనమైతే శ్రీల ప్రభుపాద ఆదర్శంగా తీసుకుని ఈ శాస్త్రాలు దీనివల్ల అన్ని ఫాలో అవుతున్నాం ఇంతవరకు. ఓకే, ఆ ప్రభుపాదుల ముందు జనరేషన్ ఎలాగ మాతాజీ? ఆచార్యస్ అనేవారు వస్తూనే ఉంటారు ప్రభుజీ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురువు గారు ఉన్నారు కదా, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రభుపాదులు ఉన్నారు. అంతకుముందు వారి నాన్నగారైన భక్తి వినోద ఠాకూర ఉన్నారు. అట్లా మనకి గురు పరంపరలో వస్తూనే ఉంటారు. ఇది కేవలం మనకి బ్రహ్మ మధ్వ గౌడియ సాంప్రదాయం. మనకి అలా శ్రీ సాంప్రదాయంలో ఎంతో మంది ఆచార్యులు వస్తున్నారు, రుద్ర సాంప్రదాయం, కుమార సాంప్రదాయం, మనకి మన సాంప్రదాయంలో వస్తూనే ఉంటారు. సో భగవంతుడు పంపుతూనే ఉంటారనమాట. తన ప్రతినిధుల్ని పంపించి ఇక్కడ జీవులు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు, వారిని ఉద్ధరించండి అని చెప్పి మనకి మన ఉద్ధారం కోసం పంపిస్తూనే ఉంటారు. మనకి స్పెషల్ గా ఈ జ్ఞానం అనేది దొరికి, సాంగత్యం దొరికి, సంఘం అనేది దొరికి, హరినామం అనేది మన జీవితం దాకా తీసుకొచ్చింది మాత్రం శ్రీల ప్రభుపాద్ కాబట్టి మనం శ్రీల ప్రభుపాద్ వారి కృప అని చెప్పి చెప్తున్నాము. అలాగే ఇంతకు ముందు కూడా భగవంతుడు వేరే ఆచార్యుల్ని పంపిస్తారు. వారి యొక్క కృపతో అప్పుడు ఎవరైతే ఆ మార్గాన్ని అనుసరిస్తారో వారు కూడా ఉద్ధరింపబడతారనమాట.
సో ఇది జరుగుతూనే ఉంటది ప్రభుజీ, అంతే. అదే నిరంతరం జరుగుతుంది జరుగుతూనే ఉంటది, అంతే. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మాతాజీ ఇప్పుడు ఈ సాంప్రదాయాలు 4 కదా, రుద్ర సాంప్రదాయము, స్త్రీ సాంప్రదాయము, బ్రహ్మ సాంప్రదాయం అని. స్త్రీ సాంప్రదాయం అంటే లక్ష్మీదేవి, రుద్ర సాంప్రదాయం అంటే శివుడు. మరి ఇప్పుడు మన గౌడీ వైష్ణవ సాంప్రదాయం అంటే బ్రహ్మ సాంప్రదాయం, బ్రహ్మ మాతాజీ. బ్రహ్మ, అంతే. బ్రహ్మదేవుడి నుండి మనకి సాంప్రదాయం స్టార్ట్ అవుతుంది. కృష్ణ బ్రహ్మకి బోధిస్తే అట్లా మనకి కిందకు వస్తూ ఉంటుంది పరంపర. బ్రహ్మ నుండి నారద, వ్యాసదేవ, అట్లా. ఓకే మాతాజీ. ఎస్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మా చిన్నప్పుడు సాధువులు అలా పల్లెటూళ్ళకి అలా కాలినడకన వస్తూ వస్తూ ఇవన్నీ సంచారం చేస్తూ వచ్చి ఒక్కొక్క ఊళ్ళో కొన్నాళ్ళు ఉండి ఉపన్యాసాలు చెప్తూ అలాగే మనకి భగవంతుడి గురించి బోధిస్తూ ఉండేవారు మాతాజీ. అలాగే మన పూర్వం వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ చదువుకోపోయిన వాళ్ళు పెద్దల ద్వారా విని చెప్పినవే మాకు చాలా మటుకు. ఇప్పుడు మా అమ్మగారు ఉన్నారు, మా బామ్మగారు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళు చదువుకోలేదు, కానీ వాళ్ళ పెద్దలు చెప్పింది రామాయణం అనా లేకపోతే భారతం అనా ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేవారు. మా అమ్మగారు కాస్త ఏదో చదవడం వచ్చి రామాయణం లేకపోతే భారతం పుస్తకాలు తెచ్చుకుని చదువుకుంటూ ఉండేవారు మా ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు. ఆవిడ చదివాక మేము పక్కన పెడితే మేము కూడా పుస్తకాలు తీసి చదువుతూ ఉండేవారు. అలా అప్పటి నుంచి మాకు పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు అయింది అనమాట. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వెరీ నైస్ మాతాజీ. కానీ ఇవాళ కాలంలో ఎంతమంది పిల్లలకి ఆ జ్ఞానం వారి యొక్క పెద్దల నుండి వస్తుంది అనేది మాత్రం క్వశ్చన్ మాతాజీ. ఇప్పుడు అంతా ఎవరికి వాళ్ళు ఫోన్లు, పెద్దవాళ్ళు ఫోన్లు పట్టుకుంటున్నారు, చిన్నవాళ్ళు మొత్తం నలుగురు ఉంటే నలుగురు 4 ఫోన్లు పట్టుకుని 4 మూలలో కూర్చుని ఎవరి కాలక్షేపం వాళ్ళు. నలుగురు ఒక చోట కూర్చోవడం అనేది లేదు, మాట్లాడుకోవడం అనేది లేదు. ఇలా అయితే అందరూ కలిసి సినిమాలు చూడడం, మన టీవీలో ప్రోగ్రామ్ చూడడం. అసలు చర్చ అనేది దేవుడి గురించి మాట్లాడుకోవడం అనేది ఎక్కడ ఏంటో జరగట్లేదు. కరెక్ట్ మాతాజీ. కానీ నిజంగా కదా ఆ సిస్టమ్ అనేది వచ్చి బుక్స్ అథెంటిక్ గా మనకి ఏదైతే బోనఫైడ్ గా మనకి ఆచార్యులు ఎవరైతే బుక్స్ రాసి ఇచ్చారో అవి చదివి అవి మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి చెప్తూ ఉంటే ఎంత వృద్ధి చెందుతారు వాళ్ళు అనేది. ఇవాళ ఫోన్ అనేది మన జీవితంలోకి రాగానే అందరం అది పట్టేసుకుంటున్నాం, కానీ అందులో ఎవరెవరో ఏవేవో షార్ట్స్ పెడతారు, అవి ఎంతవరకు నమ్మచ్చో తెలియదు, ఏంటో తెలియదు మనకి. ఒకప్పటి లైఫే బెటర్ గా ఉండేది, చదువు లేదు అంత అంటే ఇంత టెక్నాలజీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా అప్పుడు ధార్మికంగా కొంచెం మంచి సత్యం అని, ధర్మం అని, ఆకాశ వాటి గురించి వాళ్ళు చెప్పడం, వీళ్ళు పాటించడం ఉండేది. ఇప్పుడు అసలు అదేమీ లేదు కదా మాతాజీ. హరే అవును మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధర్మానికి సంబంధించిన భయం ఉండేది మాతాజీ. మనం చేస్తున్న పని ధర్మా అవునా కాదా అంటే మనం ఎవరు చూస్తున్నారని కాదు, ఆ ధర్మం మనం పాటించాలి అనే భావం ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉండేది. ఇప్పుడంటే ఎదుగుండమని గుడిపక్క పుట్టమని తినేయాలి అనే భావన వాళ్ళలో ఉండేది కాదు. మనం ఉన్నది వాళ్ళకి పెడదాం, వాళ్ళ దగ్గర మనం తీసుకుందాం, ఇచ్చిపుచ్చుకుందాం. ప్రేమాందాగాలు కానీ లేకపోతే మనకున్న ఆస్తిపాస్తులు కానీ మన ఆస్తి మన దగ్గరే ఉండాలి అనే భావన ఎక్కువ ఉండేది కాదు. లేని వాళ్ళకి ఎదుటి పని. ఇప్పుడు ఇంట్లో పళ్ళు కాయలు అన్ని పొడినా కూడా అమ్ముకోవడం అనేది ఉండేది కాదు, ఊరంతా పంచి పెట్టుకోవడమే ఉండేది. అప్పుడు అవన్నీ వినేవాళ్ళం కాబట్టి తృప్తిగా బ్రతికే వాళ్ళం మాతాజీ. ఇప్పుడు వినడం మానేసాం కాబట్టి ఏవేవో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎంతున్నా తృప్తి లేదు జీవితంలో. ఇంకా కావాలి, ఇంకా కావాలి, ఇంకా నా జీవితంలో ఇది లేదు అని అసంతృప్తితో ఉంటున్నాము. పిల్లలకి అదే పంచుతున్నాము మాతాజీ. ఎక్కడ కూడా వస్తుందిలే మాతాజీ. ఇప్పుడు ఇలా ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో మా ఏజ్ వాళ్ళు కాకుండా మీ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లలకి చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కదా. ముందు మై క్లాస్ లో ఒక అమ్మాయి ఆవిడ ఉంటారు, ఆవిడ బాబు 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు శ్లాసాలను ఎంత బాగా చెప్తారు కృష్ణ చైతన్యం అన్నింటిలోనూ ఉంటుంటాడు. వాళ్ళ ఆవిడ అదే అంటారు, మా అబ్బాయి వైష్ణవుడిగా తీర్చిదిద్దాలమ్మా నేను వాళ్ళ అనుకుంటున్నాను, నేను ఇద్దరు వాళ్ళ భార్య భర్త ఇద్దరిస్తాను. వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చాక చాలా మంది పేరెంట్స్ కి అటువంటి కోరిక వస్తుంది. భౌతికంగా ఓకే కానీ బట్ ఒక భక్తుడిగా మాత్రం మా వాళ్ళు అవ్వాలి, మా పిల్లలు అవ్వాలి అని కోరుకోవడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. అదే అనుకోండి. అది ఇప్పుడు ఫాదర్ గారు కలగన్నవి మెల్లిమెల్లిగా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీ వయసు వాళ్ళు ఇంత బాగా చెప్పే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఆయన వాళ్ళే. ఇప్పుడు మా పిల్లలకు కూడా మీ వయసు కంటే పెద్దవాళ్ళే ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళకి ఇవేమి తెలియదు. చెప్పినా కూడా వినే పరిస్థితి కాదు. ఇప్పుడు వయసు పెద్ద అయిపోయింది, చెప్పినా వినే వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళవి, వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళవి, వాళ్ళకి స్థిరంగా ఉండిపోతారు కదా. మనం చిన్నప్పుడు ఉన్నా కూడా కొంత పెద్ద అయ్యాక వాళ్ళ చదువుని బట్టి మారిపోతారు. వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ దాని మీద అప్పగించేసి. కానీ ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన గ్రూప్ లో అంటే మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇస్కాన్ లో. వాళ్ళందరూ ప్రయత్నిస్తే కొన్నాళ్ళకి మీ సంతానం అంతా ఇస్కాన్ లోకి వచ్చిందనుకోండి,
ఆయన ప్రభుపాద తెలుసు కలగన కృష్ణ చైతన్యం మొత్తం ప్రపంచం అంతా వ్యాప్తిస్తుంది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో రేపటి క్లాస్లో మోస్ట్లీ లక్ష్మీ మాతాజీ వస్తారు. నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ అనేవి డిస్కస్ చేస్తారు. పంచకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యవ చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంద की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Thank you Mataji and Prabhuji. Thank you very much Mataji for a wonderful session. Thank you Mataji. Thank you so much for engaging me in this service. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much Mataji. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam. Dandavat pranam Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam Mataji. Hare Krishna. Dandavat pranam. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam. Dandavat pranam Mataji. Hare Krishna.